जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव सद्गुरुनाथ महाराज की आंजनेय मूर्ति की स्मृते सकल कल्याण भाजनम यत्र जायते पुरुषस्तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं यशिवो नाम रूपाभ्यां या देवी सर्वमंगला तयोः संस्मरणात् पुंसां सर्वतो जयमंगलम् दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीम् अक्षमालां दधाना हस्ते नैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दु शङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमणीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनातु भुवनं पुण्यात् रामायण महानदी वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्टपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरदादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां भक्तवात्सल्यजलधेः परमानन्दरूपिणः अस्मदाचार्यराजस्य प्रपन्नोऽस्मि पदाम्बुजं त्र्यम्बकपुराधीशं गणाधिपसमन्वितं गजारूढमहं वन्दे शास्तारं कुलदैवतं बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। ओम श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत् समेत श्री रामचंद्राय परब्रह्मणे नमः। ओम सद्गुरु चरणारविंदाभ्यां नमः। वाग्देव्यै नमः। ओम हनुमते नमः। श्री हरये नमः। भूय एव महातेजाः हनुमान् मारुतात्मजः अब्रवीत् प्रश्रितं राज्ञम्
सीता प्रत्यय कारणात् वानरोऽहं महाभागे दूतो रामस्य धीमतः रामनामाङ्गितं चेदं पश्य देव्यङ्गुलीयकं प्रत्ययार्थं तवानीतं तेन दत्तं महात्मना गृहीत्वा प्रेक्षमाणा सा भर्तुःकरविभूषणं भर्तारमिव सम्प्राप्ता जानकी मुदिताभवत् चारु तद्वदनं तस्याः ताम्रशुक्लायते क्षणम् अशोभत विशालाक्ष्या राहुमुक्तैवोटुराट् ஸ்ரீபதியான பரம கருணாமூர்த்தியான பகவானுடைய திவ்ய சரித்திரமான ராமாயணத்தில் ஒரு மாலையில எப்படி ஒரு குஞ்சம் வைக்கணுமோ, ஒரு சங்கிலியில் எப்படி ஒரு டாலர் இருக்கும், அதுபோல இந்த ராமாயண மாலையில ரத்னமாக அமையிறது இந்த சுந்தரகாண்டம். ஆஞ்சநேயருடைய கட்டம்ங்கிறது ராமாயண மகாமாலா ரத்னம் வந்தே அனிலாத்மஜம் அஞ்சனா நந்தனம் வீரம் ஜானகி சோகநாசனம்னு இவருடைய பெருமையை சொல்றார். பின்னாடி சீத்தையும் சொல்ல போறா. எப்படி பல இடங்கள்ல செதறி இருக்கக்கூடியதான ரத்னங்களை சேர்த்து கோர்ப்பார்களோ அது மாதிரி செதறி இருந்த எங்க குடும்பத்தை கோத்தவன் நீன்னா. அதனாலதான் மாலையை பிரசன்டேஷன் பண்ண போறா சீதைக்கு. ஆஞ்சநேயருக்கு சீதை மாலையை பிரசன்டேஷன் பண்றா. ரொம்ப கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள். வாழ்க்கையில எப்படி வாழணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு வழிகாட்டியா உள்ளதான ஒரு கிரந்தம் ராமாயணம் அப்படிங்கிறது. குடும்பத்தை நல்லோர்களுடைய அடையாளம் சேர்ப்பது, தீயோர்களுடைய அடையாளம் பிரிப்பது. நல்லோர்கள் ஒற்றுமைப்படுத்துவார்கள், தீயோர்கள் வேற்றுமைப்படுத்துவார்கள். இவன் தீயோர் இவன் நல்லோர் அப்படின்னு எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா, ஒருத்தட்ட பேசினா வம்பு பேசாம அப்பா பிள்ளைக்கு மனசு சரியில்லை, ஆம்பளை முன்னாடிக்கு மனசு சரியில்லை இது அப்படின்னா அதை சமாதானப்படுத்தி ஒத்துமைப்படுத்தணுங்கிற ரீதியில முயற்சி பண்ணணும். அப்படிதான் இருக்கும் அவர்களுடைய காரியம். பொதுவாகவே மகத் சன்னிவேசமானது சம்யோகத்தை கொடுக்கும். ஏன்னா அஹிம்சாயாம் தத் சந்நிதோ வைரத்தியாகா அப்படின்னு பதஞ்சலியோட சூத்திரம் ஒன்று. அந்த சூத்திரத்தில் ஒரு சூத்திரம் அது. அஹிம்சை சித்தியானவன் முன்னாடி விரோத பாவம் இருக்காது. அதனாலதான் சாதாரண மனுஷியா சொன்னா மனசுல படாம இருக்கிற விஷயம் ஆச்சாரியால் சொன்னா மனசுல படுறது வரும். என்ன காரணம்னா வார்த்தை ஒண்ணுதான், அங்க இருக்கக்கூடிய சன்னிவேசம் தான் காரணம். அங்க அந்த அஹிம்சை சித்திச்சிருக்கிறதுனால, சத்தியம் சித்திச்சிருக்கிறதுனால அந்த சாநித்தியத்துல சன்னிவேசத்துல சொல்லப்படுற வார்த்தையானது ஹிருதயத்துல இறங்குறது, ஹிருதய ஸ்பரிசியா இருக்கிறது. மகான்களுக்கு பெருமை அப்படிங்கிறது அதனாலதான். ஆஞ்சநேயர் அப்படி ஒற்றுமைப்படுத்துறார் இந்த குடும்பத்தை. இவளே சீதையே சொல்ல போறார். மகார்ணவே நௌரிவ அப்படின்னு ஒரு பெரிய சமுத்திரத்துல கவிழ்ந்த படகுல உள்ளவர்கள் போல பெடுத்த இந்த குடும்பம் அப்படின்னு சொல்ல போறார். இவர்களெல்லாம் ஒற்றுமைப்படுத்தி சேர்த்தக்கூடியதான பெருமை ஆஞ்சநேயரை சார்றது. சீதையை தேட சமுத்திரத்தை தாண்டி லங்கைக்கு வந்தவர் சதுரங்குல மாத்ரோபி நாவகாச சவித்தியத்தேன்னு ஒரு இடம் விடாம தேடுறார். மண்டோதரியை பார்த்து இவள் சீதையா இருப்பளோ அப்படின்னு சந்தேகப்பட்டார். ஏன்னா போட்டோ கிடையாது அந்த காலத்துல. 3 அடையாளம் சொல்லியிருக்கார் ராமர். ரூப யௌவன சம்பதா அப்படின்னு நல்ல ரூபவதியா இருப்பா, யௌவனத்தோட இருப்பா, பாத்தியவிரத்திய சம்பத்து தெரியும் முகத்துல அப்படின்னு. இந்த 3ம் அந்த பொண்ணுகிட்ட இருந்தது. அதனால இவள் சீதை அப்படின்னு நினைச்சா. எந்த 3 காரணத்தினால இவள் சீதையா இருப்பாளோ அப்படின்னு சந்தேகப்பட்டாரோ அந்த 3 காரணத்தை வச்சுட்டே இவள் சீதை இல்லைன்னு தீர்மானம் பண்றார். காரணம் என்னன்னா, அவரே அவதூய சதாம் புத்திம் பபூவாவஸ்திதஸ்ததா ஜகாம சாபராம் சிந்தாம்
சீதாம் பிரதி மகாகபிஹி நராமேண வியுக்தா சா ஸ்பக்துமர்ஹசி பாமினி நபோக்தும் நாப்யலங்கர்த்தும் நபானமுபசேவிதும் நான்யன்னரமுபஸ்தாதும் சுராணாமபி சேஸ்வரம் நஹி ராம சமः கஷ்சித் வித்யதே த்ரிதசேஷ்வபி. 3 காரணம் சொன்ன மத்தில முதல் விஷயம் ரூபம். ரூபம் அப்படின்னு சொன்னா அலங்கர்த்தும். என்னதான் இயற்கையில் அழகு இருந்தாலும் ஒரு மூஞ்சி அளமிண்டு தலையை வாரிண்டு ஒரு பொட்டு விட்டுண்டு அது மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன காரியங்களாவது பண்ணி தான் ஆகணும். பெருசா ஸ்பெஷலாக மேக்கப் போட்டுலனாலும் சிம்பிளாக அப்படிம்பாலும் அந்த சிம்பிளாவது மேக்கப் போட்டுப்பா. ஸ்திரீகளுடைய ஒரு தர்மம் அது. அலங்காரம் பண்ணிக்கணுங்கிறது ஸ்திரீகளுடைய தர்மம் அது. இது இன்னைக்கு சொன்னால் புரியாது, வேற விதமாக போயிடுச்சு. இன்னைக்கு அந்த காலங்களில் கவனிச்சேன்னா நம்ம ஆற்றுல எல்லாம் சாயங்காலம் ஒரு 5 மணி ஆச்சுன்னா வயசான அத்தை பாட்டிலாம் வந்து வா தலையை வாரி விடுறேன்னு சொல்லிவிட்டு மூஞ்சி அலம்பிக்கோ, நெத்தி இட்டுக்கோ, சுவாமி விளக்கு ஏற்று, ஸ்திரீயை சாயங்காலம் தான் அலங்காரம் பண்ணிக்கோன்னே சொல்லுவா வயசானவா கூப்பிட்டு. ஏன்னா அந்த ஸ்திரீ பர்த்தா இருக்கிற சமயத்தில் அலங்காரம் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறது ஸ்திரீ தர்மம். பத்னி இருக்கிற சமயத்தில் அலங்காரம் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறது பர்திரு தர்மம். பத்னி இருக்கிற சமயத்தில் அலங்காரம் பண்ணிக்கணுங்கிறது பர்த்தாவோட தர்மம். அதனால தான் கல்யாணம் ஆனப்புறம் அவனுக்கு விசேஷமான கல்யாணம் அப்படிங்கிற சமாவர்த்தனம் வந்த உடனேவே அவனுக்கு விசேஷமான அலங்காரங்கள்லாம் விதிக்கிறது. பிரம்மச்சாரியா இருக்கிறது அந்த அலங்காரங்கள்லாம் கிடையாது. ஏன் அப்படின்னா இந்த வேஷத்தை அலங்காரத்தை பார்த்து ஒரு கணவன் ஒருத்தன் அலங்காரம் பண்ணிட்டான்னா அந்த அலங்காரத்தை பார்த்து சந்தோஷப்பட வேண்டியது மனைவி தான். ஒரு மனைவி அலங்காரம் பண்ணிட்டா அந்த அலங்காரத்தை பார்த்து சந்தோஷப்பட வேண்டியவன் கணவன் தான். இப்ப நான் சொன்னதுல ஒண்ணு இன்னி பிறந்தும் இருக்கு. கணவன் அலங்காரம் பண்ணிட்டா அதை பார்த்து சந்தோஷப்பட வேண்டியது மனைவி அப்படின்னு சொன்னேன். பெரும்பாலான கணவன் அதுபடி நடந்தாலும் எல்லாரும் அப்படி நடந்துப்பான்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். ஆற்றுல இருக்கிறதே பண்டார பிரதேசி மாதிரி இருப்பான், வழியில் கிளம்புறதே டிப்டாப்பாக ட்ரெஸ் பண்ணிப்பான். ஸ்திரீக்கள் விஷயத்துக்கு வரேன். இன்னைக்கு என்ன ஃபங்க்ஷன் என்ன கல்யாணம் அப்படின்னாலும் ஒரு ரூம்லேருந்து ட்ரெஸ் பண்ணின்னு வந்த உடனே முதல்ல இந்த சரியா இருக்கா ட்ரெஸ்ஸுன்னு யாரை பார்த்து கேட்பா? கணவனை தான் கேட்பேன். நான் பண்ணிட்டு இருக்கிற ட்ரெஸ்ஸு சரியா இருக்கா அப்படின்னு. ஏன்னா எங்க நாம போறதா இருந்தாலும் இந்த ட்ரெஸ்ஸை பார்த்து சந்தோஷப்பட வேண்டியவர் அவர் தான் அப்படிங்கிற அந்த மனோபாவம். பெரும்பாலா கணவன் ஊர்ல இல்லை அப்படின்னு சொன்னா ஒரு விரக்தியான நிலை தான் இருக்கும் மனசுல. பெருசா அலங்காரம் பண்ணிக்கணும்லாம் தோணாது. பெருசா அந்த காலங்கள்ல எல்லாம் அப்பா ஊர்ல இல்லைன்னா விசேஷ சமையலே இருக்காது. 1 நாள் 2 நாள்லாம் வெளியில விட்டானா அப்பா வட்டம் பண்றேன் அப்பா வட்டம் பண்றேன் அப்படின்னே சொல்லுவான். இப்போ அப்பா வந்து குப்பா வந்து அவன் திருந்து போறான். 100 கணக்கு எல்லாமே கிடையாது. ஒரு கரிகா கூட இது அப்பாவுக்கு பிடிக்கும் அப்பா வந்தப்புறம் பண்றேன் அப்படின்னு சொன்ன காலங்கள்லாம் எப்படி ஒரு சம்ஸ்காரமான தேசங்கிறது சொல்ல. அப்படி ஒரு பாத்தியவர்த்தியம் ஸ்திரீகள். நபோக்தும் நாப்யலங்கர்த்தும். கணவனை விட்டு பிரிஞ்சு இருக்கிறதே நன்னா ட்ரெஸ் பண்ணிக்கணும்னு தோணாது, நன்னா சாப்பிடணும்னு தோணாது. இந்த அலங்காரமும் பண்ணிக்காம நன்னா சாப்பிடலன்னா ரூபமும் வெளிப்படாது, யௌவனமும் வெளிப்படாது. ரூபம் நன்னா வெளியில தெரியாது. ஆரோக்கியம் 10 மாசம் போறது ராமனை விட்டு பிரிஞ்சு. நன்னா சாப்பிட்டு இருந்தாதான் ஆரோக்கியம் வெளிப்படும், இல்லைன்னா உடம்பு இழைச்சு துரும்பா போயிடும். தமிழ் காவியத்துல இலக்கியத்துல ஒரு விஷயம் உண்டு. இந்த பூம்புகார் இலக்கியமோ ஏதோ ஒன்றும் இல்லை. நான் கண்ணே நான் வெளியூர் போறேன்னு சொன்னான் கணவன். அவ கையில உள்ள வளையல்லாம் கீழே விழுந்து உடஞ்சு போயிட்டான், கண்ணாடி வளையல்லாம். ஏன்னா அவன் போறேன்னு உடனே இழைச்சி போயிட்டாளாம் உருகி. இப்படி தாங்கலையே ஒன்னாலே நான் போகலன்னா சொச்சா இருக்கிற வளையும் உடஞ்சு போயிடுத்துனான். ஏன்னா அவன் சந்தோஷத்துல கை பெருத்து போயிடுது அப்படின்லாம் ஒரு உத்ரேட்சையெல்லாம் உண்டு. காரணம் என்னன்னா அந்த அளவுக்கு பிரேமங்கிறதுக்காக. இவன் நன்னா அலங்காரம் பண்ணிட்டு இருக்கா, நன்னாவே சாப்பிட்டு யௌவனமா இருக்கா, அதனால மட்டும் இல்லை. 3வது பாதிவிரத்தியம்னு சொன்னேன். ரூப யௌவன சம்பதான் சம்பத்து, பாதிவிரத்திய சம்பத். உண்மையான பதிவிரத்தையா இருந்தா புத்திபூர்வமா இப்படி 150 பக்கத்துல படுத்துக்கொள்ள.
நான்யன்னரமுபஸ்தாத்தும் சுராணாமபி சேஸ்வரம். அவன் இந்திரனா இருக்கட்டுமே, இந்த தேசத்தோட பெருமை தெரியுமா இருக்காது? ரோடு பெருக்கிறவனை கல்யாணம் பண்ணின்ற ஒரு பொண்ணு கார்ல போறவனை பார்த்து பல்லிழிச்சாளுங்கிறது இந்த நாட்டுல கிடையாது. அந்த ரோடு பெருக்கிறவனை மன்மதானா நினைச்சு அவனோட கல்யாணம் பண்ணி அவனோட குடும்பம் படுத்தி அப்படி குழந்தைய பெற்று, அதுதான் இந்த தேசத்து. மற்ற தேசங்கள் அப்படி இல்லை. இவனோட 2 ரூபா அவன்கிட்ட கூட இருக்குன்னா இவனை கைட்டு விட்டுட்டு அவனை மாத்திட்டுருவான். ஒரே மோதிரம் தான் முடிஞ்சு போச்சு, கட் பண்றது ஓட்டுறதெல்லாம். இங்க அப்படி கிடையாது. வாயுசு பரியந்தம் இன்னி பரியந்தம் இந்த அடிமட்ட மக்களுடைய வாழ்க்கை முறை இருக்கு பாருங்க. ஏதோ கல்யாணம் பண்ணி 4 வருஷம் பிரியமா இருப்பாளே தவிர அதுக்கப்புறம் குடி கூத்து அடி உத 1 ரூபா குடும்பத்துக்கு கொடுக்கறது கிடையாது. இத்தனை பிரச்சனை. வேலை செய்கிற அந்த அம்மா புலம்பினான்னா நீ ஏன் போலீஸில் சொல்லக்கூடாதானா? அது எப்படி புலம்புறேன்? சரி, அவனை விட்டுட்டு போகணுன்னா எப்படி அவனை விட்டுட்டு இருப்பேன்? எங்கேயோ புராணங்கள்ல போய் நாம பதிவிரதைகள் அப்படின்னு தேட வேண்டாம். இங்க இருக்கிற அத்தனை ஸ்திரீகளுமே அப்படி அந்த தர்மத்தில் இருக்கிறவர்கள் தான். அதுக்காக சொல்ல வரேனா, இன்னுத்தர புத்தி பூர்வமா ஏதோ ஒரு பஸ்ஸில் போகிறோம், ரயிலில் போகிறோம், மேலே படுறதுன்னா அது வேற விஷயம். அதுவே நல்ல உத்தம ஸ்திரீக்களை பார்த்து எல்லாம் அதுலேயே நிகாவா இருப்பா. இவ மகாபதிவிரதையா இருந்தா எப்படி இப்படி படுத்துவா? இது யாரோ வேற இவ பதிவிரதை தான், இவ வேற யாரோ, இவ ஸ்திரீ இல்லை. நகிராம சமக்கஷ்சித் வித்யதே த்ரிதசேஷ்வபி அந்நேயமிதி நிஷ்சித்ய பானபூமௌ சசாரசஹ. இவ வேற யாரோ ஒத்தின்னு சொல்லிட்டு அடுத்தது நகர்றா. இந்த பெட்ரூமை ஒட்டினாப்புலேயே ராட்சசாலோன்னு பார் இருக்கு, பானபூமி அப்படின்னு. ராத்திரிலாம் மத்தியபானம் பண்ணிட்டு தான் படுக்கி. சகஜமா ஸ்திரீ புருஷா சேர்ந்து உட்கார்ந்து குடிக்கிற அந்த கல்ச்சர்லாம் ராட்சசாலோடது. அதை ஒரு 10 ஸ்லோகம் வர்ணிச்சார் வால்மீகி. கொச்சிதத்தாவசேஷானி கொச்சித் பீதானி சர்வசஹ கொச்சின்னைவ பிரபீதானி பானானி சததர்ஷஹ கொச்சித் பக்ஷ்யாம்ச்ச விவிதானு. அங்கங்க என்னென்ன இருக்கு, விதவிதமான மாம்சங்கள். இந்த ராமாயணத்தில் வர்ணிச்சிருக்கிற மாம்சத்தை பார்த்தா இதெல்லாம் திம்பனான்னு ஆச்சரியமா இருக்கு. அப்படி எத்தனை வகையான மிருகங்கள் உண்டோ அத்தனை மாம்சத்தை சொல்றா. மாம்ச வகையில இதெல்லாம் ராட்சசாலுடைய சுபாவம். இந்த மாம்சத்துக்கு கம்பேர் இதெல்லாம் தான் நினச்சி பார்ப்பேன். இன்னைக்கெல்லாம் இந்த பீஸா கீஸாலாம் ஆர்டர் பண்ணுறவா இருக்கிறதெல்லாம் இது அதில் இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில் போட்டிருப்பான். இந்த பீஸா வாங்கினேன்னா பெப்சியை கொடுப்பேன்னு. அப்போ இதை கொடுத்தா இதை திங்கணும், இதை தின்னா அதை குடிக்கணுங்கிற இந்த பழக்கங்கள்லாம் ராட்சசாலோடது. உன்னை சாப்பிட்டா உன்னை குடிக்கணும்னு ஏதாவது இருக்காது. அதுக்கு பக்கத்தில் வரிசை குடிக்கிறதுக்கு சாப்பிட்றது, சாப்பிட்றதுக்கு குடிக்கிறது, இதான் பழக்கம் வாழோடது. அது மாதிரி எல்லாம் வச்சிருக்கா. கொச்சிதத்தாவசே குடிச்சுட்டு பாதியா வச்சிருக்காள், முழுசா குடிச்சிருக்காள், இன்னும் சிலது குடிக்காமலே வைக்கப்பட்டிருக்கு. எல்லாம் தரித்திர போலி மதுபானங்கள் கிடையாது, எல்லாம் உயர்ந்த மது வகைகள். ஆஞ்சநேயரை விட்டுடுங்கோ. குரங்கு இருக்கு பாருங்க, குரங்கோட சுபாவம் என்னன்னா, நமக்கு என்ன பெயர்? நரன்னு பேரு. அதுக்கு வானரன். இந்த வான்னு ஒரு எழுத்து கூடாது, வாய் பெருசு ரொம்ப. இது மாதிரி பதார்த்தங்களை பார்த்தா விடவே விடாது, உடனே சாப்பிட்ருவாங்க. அது எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு அண்ணன் நகர்ந்துட்டாங்க. ஏன் அப்படின்னா இதெல்லாம் நமக்கு புரியறது. நம்ம உடம்புல புலன்கள்ல எந்த உயிரினமாக இருந்தாலும் மனிதன் பரியந்தம் இருக்கக்கூடியதான உறுப்பு 2 காமனா உள்ளது. ஜிகோபஸ்த திருஜயா அப்படின்னு பாகவதன் சொல்றது. ஒன்று வாக்கு, வாய், உணவு இருக்கு பார்த்தீங்களா, அது எல்லா உயிரினத்துக்கும் பொது. அது மாதிரி காமம், காமம் உணவு, இந்த 2ம் ஒரு எறும்பா இருந்தாலும் உண்டே. மற்றவைகள் வேணா வித்தியாசப்படலாம். எல்லா ஜென்மாவிலையும் இந்த அனுபவம் இருக்கு அப்படின்னா அப்போ ஆழமானது அந்த வாசனைங்கிறது. அதை ஜெயிச்சு வெளியில வர்றது அவ்வளோ சுலபம் இல்லை. இப்ப ஏற்பட்ட அலங்கோலமான பெண்களெல்லாம் பார்த்து இந்த குடிக்கிற பதார்த்தங்கள் எல்லாம் பார்த்த உடனே ஆஞ்சநேயருக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்து. என்ன சந்தேகம்னா, இதெல்லாம் பார்த்துருக்கமே, நம்மளுடைய பிரம்மச்சரிய விரதத்துக்கு ஒரு லோபமோ அது தோஷமோ? பிரம்மச்சாரிக்கு சில நியமங்கள் உண்டு.
அந்த நியமப்படி நாம் இல்லாமல் மீறிட்டோமோ இதெல்லாம் பார்க்கக்கூடாதுங்கிறது நியமம். அப்படின்னு ஒன்று அவர் நினைக்கிறார். 2 காரணத்தை எடுத்துக்கிறார். ஒன்றும் அவருக்கு விதிக்கப்பட்ட விஷயம், விதிக்கப்பட்டதுன்னா பார்க்கணும்னு இவர் ஆசைப்பட்டு வந்து பார்க்கல, இவரை சீதையை தேடணுங்கிறது விதி. அவருக்கு சீதையை தேடணுங்கிறது அவருக்கு விதிக்கப்பட்டிருக்கிறதுனால, சீதை ஒரு ஸ்திரீயா இருக்கிறதுனால பெண்கள்கிட்ட தானே தேட முடியும். இதையே ஒரு மாமா கதைக்கு வந்திருக்கிற ஒரு மாமி ஐஷன் போகிறதுக்கு வராருன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு கூட்டத்தில் இருக்கிறத எட்டி நின்று பொம்மநாட்டிகளாம் உட்காந்துருக்கிற இடத்துல எப்படின்னு பார்க்குறாருன்னா ஊத்து பார்க்குறாருன்னா அங்கேருந்து ஒரு மாமா பொம்மநாட்டியே ஊத்து பார்த்துருக்காருன்னு சொல்ல முடியுமா? அவாத்து மாமி எங்கே இருக்கான்னு பார்க்குறார். அந்த சாக்கில் பார்த்தா அது வேற விஷயம். நான் சொல்கிறது மாமியை பார்க்குறவாட சொல்கிறேன். மாமி எங்கே இருக்கார் அப்படின்னு பார்க்கறதுக்காக தேடுறாருன்னா அதை தோஷம்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா அவருக்கு விதிக்கப்பட்ட ஒரு காலக்கண்ணுட்டின்னா மாடு காணாப்படுத்தினா மாடு இருக்கிற இடத்துல தான் தேடணும், ஆடு காணாப்படுத்தினா ஆடு இருக்கிற இடத்துல தான் தேடணும். அது மாதிரி ஒரு மனுஷியா காணாப்பட்டான்னா மனித சமூகத்தில் தான் தேடணும். அதில் ஸ்திரீகள் காணும்னா பெண்கள் இடத்துல தான் தேடணும். பெண்கள் இடத்துல சீதையை தேடணுங்கிற ஒரு தர்மத்தினுடைய அடிப்படையில் அவர் வந்திருக்கிறதுனால அது தோஷமாகாது. 2வது விஷயத்தை எடுத்துக்கிறார். மனோஹேது சர்வேஷாம் இந்திரியானாம் பிரவர்த்தன். நம்ம சாஸ்திரப்படி நியமங்கள் ஏன் விதிச்சிருக்குன்னா மனசு அதில் லயிக்க கூடாதுங்கிறதுக்காக. பார்க்கக்கூடாது, பேசக்கூடாது, பழகக்கூடாது, தொடக்கூடாதுன்னு சொல்லலை. ஏன் அதுக்கு கட்டுப்பாடு விதிச்சிருக்குன்னா ஒன்று அறியாம இந்த சன்னியாசம் இருக்கு பாருங்க, விசக்ஷணாய சரணோபசாதனாத்துங்கிறார் சாஸ்திரங்கள்ல. கத்தி மேல் நடக்கிற மாதிரி அது. ஒரு 2 நாளைக்கு ஒரு இடத்துல இப்படி துண்டை போட்டுன்னு உட்காந்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். கதையிலேயே 2 நாளைக்கு ஒரு இடத்துல உட்காந்துட்டா அப்புறம் 3வது நாள் இது நான் உட்கார்ற இடம் பாப்பா. வந்த உடனே வேற யாராவது உட்காந்துனா இது நான் உட்கார்ற இடம் தானே, இது என்ன இந்த மனை எழுதி கொடுத்துருக்கான்னு. இதெல்லாம் எப்படி நமக்கு பழகிறது மனசுக்குங்கிறதுக்காக சொல்ல வரேன். நம்ம மனசுக்கு அந்த வாசனை எப்படி பழகும்? இப்படி ஒன்றை உபயோகப்படுத்தின உடனேவே அது தன்னோடது அப்படிங்கிற அபிமானம் வருது. அகங்காரம் மமகாரத்தில் அகங்காரம் இருக்கிறதுனால மமகாரம் வருது. சந்நியாச ஆசிரமம் ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். ஒரு நூல் கூட நகரக்கூடாது, பார்க்கக்கூடாது, பேசக்கூடாது, பழகக்கூடாது, தொடக்கூடாது. அப்படிங்கிறது தடுமாற்றம் அடையக்கூடாதுங்கிறதுக்காக. சாதன நிலையில உள்ளவாளுக்கு சாத்திய நிலையை அடைஞ்சுட்டான்னா அவளுக்கு இந்த நியமங்கள்லாம் கிடையவே கிடையாது. எத்தனையோ மகான்கள்கிட்ட இன்னைக்கு ஆச்சாரியால்கிட்ட சகஜமா பழகிறாள் ஸ்திரீகள். இந்த பக்கம் ஏதாவது விகாரம் இருக்கா, அந்த பக்கம் ஏதாவது விகாரம் இருக்கா? ஒரு காமத்தை கண்ணில் பார்த்துட முடியுமா? சதா சத்புருஷர்களான மகான்கள்கிட்ட பாருங்க. ஒரு மாமி சொன்னா மயிலாப்பூர் சிலதெல்லாம் வாழ்க்கையில மறக்காது சில வார்த்தைகள்லாம். நான் சொல்றது 25 வருஷம் முன்னாடி மந்தவெளி ஸ்டாண்ட்கிட்ட உத்தராத்தில் சப்தாகம் பண்ணேன். நான் ரொம்ப வயசான மாமி. அந்த மாமி அப்போ ஒரு விஷயம் சொன்னா, அந்த மாமி ரொம்ப கெட்டிக்காரு. இந்த மாமி எங்கிட்ட குழந்தை மாதிரி அபிமானம் உண்டு. அந்த அளவுக்கு சின்ன வயசுலேருந்து வார்த்தையில் நான் பழகிறேன். அதனால சகஜமாக என்கிட்ட பேசுவா. ஆனால் மரியாதை குறைக்காம பேச. சில பேர் பழகினதுக்காக மரியாதையை குறைச்சிருவான். அந்த ஸ்தானம் வந்தோடனே மரியாதை கொடுக்க தெரியலன்னா அவனோட பழகக்கூடாது. தீட்சிதரேன்னு தான் கூப்பிட்டா. எத்தனையோ நான் உலகத்தில் பார்க்குறோமோன்னு நம்ம என்னோட அனுபவத்தை சொல்லட்டுமா? இந்த ஆண்கள்லையே கண்ணில் தடுமாற்றம் இல்லாத நாம் பார்த்த ஒரு ஆண் உண்டுன்னா அது கிருஷ்ண பிரேமி அண்ணாதான். அண்ணாதான், வேற இன்னொருத்தரை சொல்ல முடியாதுன்னா. ஸ்திரீ கிரகஸ்தாலில் சொல்லும்போது அப்படி சுதந்திரமா அப்பதான் பழகணும்னு தோணும். பக்கத்துல போய் அங்க விகாரம் இருந்தா நம்மளால பழக முடியாது. இங்க தோஷம் அங்கேயா இங்கேயா. அந்த பாகவதம் ஆரம்பிக்கிறது சுகாச்சாரியால் போறால், பின்னாடியே வியாசாச்சாரியால் வரா. எம் பிரௌரஜந்தம் அனுபேதம் அபேத கிருத்தியம் துவைபாயனோ விரகாதர ஆஜுஹாவ புத்திரேதி தன்மயதையா தரவோபினேதி தம் சர்வபூத ஹிருதயம் முனிமானதோஸ்மி அப்படின்னு அவருடைய தியான ஸ்லோகம். எம் பிரௌரஜந்தம் அனுபேதம் அபேத கிருத்தியம். உபநயனாதி சம்ஸ்காரங்கள் ஆகாதபடிக்கு யதா ஜாதர்களா பிறந்த மேனிக்கு 16 வயசு யுவாவா ஓடுறார் சுகாச்சாரியா. புத்ரா அப்படின்னு அவரை கூட்டுன்னு அப்பாவான வியாசர் பின்தொடர்ந்து ஓடுறார். இவர்கள் 2 பேரும் ஓடக்கூடியது ஒரு நதிக்கரை, தாமிரபரணி மாதிரி ஒரு நதி.
அந்த நதியில தேவலோகத்து பெண்கள் சில பேர் குளிச்சுன்னு இருக்கா. குளிச்சுன்னு இருக்கிற அந்த பெண்கள் சுகாச்சாரியால் வரத்தை பார்த்தா, இவர் பிரம்மைபூதர், இவருக்கு ஒரு நமஸ்காரம் பண்ணினா 7-14 உலகத்தையும் நமஸ்காரம் பண்ணின புண்ணியம்னு அவளுக்கு தெரியும். இவர்களுடைய தேவதைகள்ங்கிறதுனால ட்ரெஸ் இல்லாம குளிக்கிறா அந்த ஜலத்துல. தேவதைகளுக்கு அந்த தோஷம் கிடையாது. மனுஷன் ட்ரெஸ் இல்லாம குளிக்கிறா, விவசன ஸ்நாயாது அப்படின்னு சாஸ்திரம். அந்தண்ட பக்கத்துக்கு கரையில இருக்கு. அந்த ட்ரெஸ்ஸை போட்டுன்னு வந்து இவருக்கு நமஸ்காரம் பண்ணலாம்னா இவர் ஓடி போயிடுவா. எல்லாம் 15 வயசு, 16 வயசு, 18 வயசு, 20 வயசுக்குள்ள இருக்கிற பெண்கள் அத்தனை பேரும் எல்லாரும் என்ன பண்ணினார்கள், ஒரு நிமிஷம் யோஜனை பண்ணிட்டு ட்ரெஸ்ஸை போட்டுக்கிறதா இவருக்கு நமஸ்காரம் பண்றதா அப்படின்னு யோஜனை பண்ணிட்டு ட்ரெஸ் அவசியம் இல்லைன்னு இவருக்கு நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டா இவருக்கு. அவர் பாட்டுக்கு, ஏன்னா ஸ்திரீ பும்பிதா நதுசுதஸ்ய விவிக்த திருஷ்டே, ஆண்ணும் பெண்ணும் வித்தியாசம் தெரியாத ஒரு வியக்தி அவர். அவர் பாட்டுக்கு போயின்னு இருக்கா. பின்னாடியே வியாசர் வரா. அவரை பார்த்துட்டு இவெல்லாம் கிடுகிடுன்னு ஓடி போய் லஜ்ஜப்பட்டு வெக்கப்பட்டு ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டுன்னு வர, வியாசர் என்ன பண்ணார், சுகரை துரத்துறதை விட்டா நேர இந்த பெண்கள்கிட்ட வந்தா, உங்கள் காரியம் விசித்திரமா இருக்குன்னா, நான் 80 வயசு, அவன் 16 வயசு, அவனை பார்த்துதான் நீங்க வெக்கப்படணும். அவனும் அவதூதனா வேற போறான், பிறந்த மேனிக்கு வேற ஓடுறான். யுவதியா உள்ள பெண்கள் அவனை பார்த்துதான் வெக்கப்படணும். நான் 80 வயசு, என்னை பார்த்து முன்ன பின்ன இருக்கலாம். என்னை பார்த்து நீங்க வெட்கப்படுற, அவனை பார்த்து வெட்கப்படலை. அவனை பார்த்து வெட்கப்படுறதை கூட விட்டுருவோம், வெட்கப்படாததை கூட விட்டுருவோம். என்னை பார்த்து ஏன் வெட்கப்பட்டேன்னா என்ன காரணம்னு கேட்டா, அதுக்கு அந்த பெண்கள் சொன்னா, கோச்சுக்க மாட்டேன் தாத்தான்னா, கோச்சுக்க மாட்டேன்னா, அவருக்கு ஆண்ணும் பெண்ணும் வித்தியாசம் தெரியாது, உங்களுக்கு தெரியும், அதான் காரணம்னா. நாங்க வெட்கப்படுறதுக்கு காரணம் நாங்கள் இல்லை, நீங்கள் தான். கவனிச்சு புரியும் இந்த விஷயம். ஒரு 6 மாச குழந்தை ரூம்ல இருக்கு, படுத்துன்னு இருக்கு. குளிச்சுட்டு வர அம்மா அந்த குழந்தைய வச்சுன்னு ட்ரெஸ் மாத்திக்கிறா. அதே குழந்தைக்கு 5 வயசாச்சுன்னா வெளியில போடாங்கிறா. இந்த தடுமாற்றம், இந்த மாற்றம்ங்கிறது அந்த அம்மாட்டையா குழந்தைட்டையா? அம்மா ஒரே மாதிரி தான் இருக்கா. 6 மாச குழந்தையா இருக்கிறத அந்த குழந்தைய வச்சிருந்தா ட்ரெஸ் மாத்திக்கிறா. 5 வயசு குழந்தையான உடனே வெளியில போன்னு ஏன் சொல்லுவானேன்னால் அவன்கிட்ட மாறுபாடு வந்திருக்கிறதுனால. அப்ப எதிராளிகிட்ட மாறுபாடு இருந்தாதான் இங்க பாதிக்கும், விகாரம் இருந்தாதான் இங்க பாதிக்கும். மகான்கள்ட்ட அந்த விகாரம் கிடையாது. காரணம் மனசுக்குள்ள போகாதது. கண்ணு பார்க்கும், காது கேட்கும், மூக்கு முன்னுகரம் எல்லாம் பண்ணுமே, இது வேற உள்ள இறங்காது. உள்ள இறங்குறதுன்னா என்ன, திருநெல்வேலின்னு உடனே நான் திருநெல்வேலி கடைக்கு போகிறேன்னா போகிறேன் ஒரு அல்வா வாங்கிட்டு வாங்குவாருங்க. நான் ஒரு 10 வருஷம் முன்னாடி அந்த பக்கம் போயிருந்தேன். நான் ஒரு அல்வா சாப்பிட்டேன். 10 வருஷம் முன்னாடி சாப்பிட்ட அல்வா அமேத்தியமா போயிடுது. அல்வா இல்லை, அந்த சாப்பிட்ட அனுபவம் அப்படியே இருக்கு. அந்த வாசனை இருக்கு பத்தில, அந்த வாசனையினாலதான் திரும்பி அந்த வாசனையினால கர்மா, கர்மாவினால வாசனை, வாசனையினால கர்மா. இதுதான் ஜனன மரணத்துக்கு முக்கிய காரணமே. இது ஞானிகளுக்கு கிடையாது. இந்த ஆஞ்சநேயர் விஷயத்திலையும் மனோகிஹேது சர்வேஷாம் இந்திரியானாம் பிரவர்த்தனை இத்தனை பூந்து பார்த்திருக்காரே தவிர அவர் மனசு சலனப்படல, உள்ள இறங்கவே இல்லை. அதனால 2 காரணத்தினாலையும் நமக்கு இது தோஷம் கிடையாது அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணிட்டு, சீதை எங்க இருப்பாள் அப்படின்னு பார்த்தா, சதுரங்குல மாத்ரோபி நாவகாச சவித்தியத்தைன்னு 4 இன்ச்சு கூட விடாம இது பெருந்தும் தேடி இருக்கோம், நம் கண்ணில் சீதை படல. இப்ப நாம திரும்பிவே சீதை இல்லை அப்படின்னு அங்க சொன்னா, அங்க இருக்கக்கூடிய நிலை என்ன ஆகும்? சீதை இல்லைன்னு சொன்னா முதல்ல ராமர் உயிரை விடுவர், லக்ஷ்மணர் உயிரை விடுவர். சொன்னபடி வாக்கு கொடுத்தபடி நடக்க முடியலன்னு சகா சுக்ரீவன் உயிரை விடுவான். காட்டுக்கு போன குழந்தை அண்ணா வரலேன்னு பரதன் உயிரை விடுவான், சத்ருக்னன் விடுவான். குழந்தைகள் உயிரை விட்டுட்டான்னு ராஜ மாதாக்கள் உயிரை விடுவாள். ராஜாக்கள் வம்சம் போயிடுத்துன்னு அயோத்தி மக்கள் உயிரை விடுவாள். வானரங்கள் உயிரை விடும். இதெல்லாம் இன்னைக்கு சொன்னா புரியாதது. கொத்து கொத்தா சில விஷயங்கள், மீன்களோ புறாக்களோ பெங்குவினோ சில பறவைகளோ பார்த்தேன்னா கொத்து கொத்தா மடியும். ஏன்னா அதுக்குள்ள அது ஒரு சிஸ்டம் மாதிரி. அது உயிரை விடணும்னு தீர்மானம் விட்டா கொத்து கொத்தா விடிஞ்சிடும். அது மாதிரி
உயிரை விட்டுருவார்கள். அதெல்லாம் பண்றது என்ன காரணத்துக்காகவோ, இன்னும் சில பேர் மூட நம்பிக்கையினால உயிரை விடுவா, தீவிரவாதிகளா இருந்து உயிரை விடுவா. தர்மத்துக்காக இவர்கள்லாம், நான் சொல்றவர்கள்லாம் தர்மத்துக்காக. சீதையை இழந்துட்டோங்கிற வருத்தத்துல ராமர் உயிரை விட்டா, அண்ணாவை விட்டுட்டோம்னு தம்பி உயிரை விடுவான். சொன்னபடி வாக்குப்படி நடந்துக்க முடியலங்கிற சத்தியப்படி நடக்க முடியலன்னு சுக்ரீவன் உயிரை விடுவான். இது எல்லாமே தர்மத்துக்காக இத்தனை பேர் உயிரை விடுவான். சரி, இவர்கள் உயிரை விட வேண்டாம், நம்ம உயிரை விட்டுருவோம், ஏன் அங்கே போவான், இங்கே உயிரை விட்டுருவோம் அப்படின்னு சொன்னா, ஜீவன் பத்ராணி பஷ்யதி, உயிரை விடக்கூடாது. ஏன்னா ஒரு கஷ்டங்கிறதுக்காக உயிரை விடுறோம். கஷ்டத்துக்கு காரணம் பாபம். அந்த பாபத்தை சரி பண்ணிக்காம நாம் உயிரை விட்டோம்னா அந்த பாபமும் சேரும், உயிரை விட்ட பாபமும் சேரும். விஜயதாசர் அப்படின்னு ஒரு மகா கன்னட பக்தர்கள்ல அஷ்டதாசர்கள்ல ஒருத்தரவர், பெரிய பக்தரவர். அவருடைய கீர்த்தனைகள்லாம் ரொம்ப பிரசித்தமானது. நின்ன நானு விடுவனல்ல என்ன நீயும் விடையுதல்லி பன்னகசயன புரந்தர விட்டேல ಸದಾ ಎನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡೋ ஸ்ரீஹரியே சதா என்ன, எப்போதும் என்னுடைய ஹிருதயத்துல நீ வசிக்கணும் அப்படின்னு அவரோட கீர்த்தனை, பிரசித்தியான கீர்த்தனைக்காக சொல்றேன். ஒரு சமயம் அவர் குழந்தையா இருக்கிற சமயத்துல கன்னட அக்ரஹாரத்துல வசிக்கிறதே மூத்தவர் இவர். இவருக்கு அப்புறம் 8 பேரோ 9 பேரோ குழந்தைகள். அக்ரஹாரத்துல இவ ரொம்ப ஏழையான குடும்பம். அக்ரஹாரத்துல ஒரு 50 வருஷம் முன்னாடி 20 வருஷம் முன்னாடி வாழ்ந்த வாழ்க்கை தான் நான் சொல்றதெல்லாம் புரியும். நிலச்சுவான்களா இருப்பா. அவத்துல போய் காரியங்கள்லாம் செஞ்சா காரியஸ்தர்னு பேர் அவள் ஏதோ கொடுப்பா. அவத்துல மீற பக்ஷணங்கள் விசேஷங்கள் இதெல்லாம் கொடுப்பா. அது மாதிரி 10 ஆத்துக்கு போய் இவர் ஜலம் எடுத்து கொடுக்கறது, சந்தனம் அரைச்சு கொடுக்கறது, புஷ்பம் பறிச்சு கொடுக்கறது, இது மாதிரிலாம் பண்ணினா அவள் மீந்திருக்கிற அந்த சாப்பாடெல்லாம் கொடுப்பா. அதை கொண்டு வந்து வாங்கின்னு வந்து தன் அம்மாட்ட கொடுத்தாருன்னா அம்மா அதை எடுத்து பங்கு போட்டு எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டு இவருக்கும் கொடுப்பா. அது அது வயர் முழுசா ரொம்ப அது பசிக்கு அப்போதைக்கு இருக்கும். கொடுமையான விஷயமே சின்ன வயசுல சரியான சாப்பாடு கிடைக்காதது தான் வாழ்க்கையில். சிலது கொடுமை, வயசான பிறகு மனைவி இழக்கிறது கொடுமை, சின்ன வயசுல சாப்பாடு கிடைக்காதது கொடுமை. நல்லா கள்ளத்தினாலும் ஜெரிமானமாகுங்கிற வயசுல சாப்பாடே கிடைக்கலன்னு வச்சுக்கோங்க, வயிற்றுச்சலாக இருக்கும். அந்த வெறி அவனுக்கு ஆயுசு வரையும் மாறாது. கவனிச்செல்லாம் சில பேர் தெரியும். சாப்பிடக்கூடாது, சாப்பிட்டா உடம்புக்கு ஒத்துக்காதுங்கிற நிலையிலையும் அந்த ஆசை அடங்காத வருது. ஏன்னா அன்னைக்கு பட்ட கஷ்டங்கள் அது. பக்கத்து கிராமத்துல ஒரு கல்யாணம். அந்த காலத்து கல்யாணம்னா நம்ம 4 நாள் சொல்றோம், மத்தியெல்லாம் 8 நாள் பண்ணுவா. 8 நாள் கல்யாணம். அதுக்கு கிளம்பி போறேன்னு அம்மாட்ட சொல்லிட்டு போறான். ஏன்னா கல்யாணத்துல எல்லாருக்கும் சாப்பாடு போடுவா. இது ஒரு தர்மம். இது நம்ம தேசங்கள்லாம் பெரிய பணக்காரத்துலலாம் கல்யாணம்னா அந்த காலத்துலலாம் கங்காளியில் வருஷம் வந்து உட்காந்துருவா. இன்னைக்கு சொன்னா புரியாது. அதுவும் தஞ்சாவூர் ஜில்லாலாம் பார்த்து எல்லாம் பெருசாக நடக்கும் கல்யாணங்கள்லாம். ஒரு வேலைக்கு வந்து 500 பேர் சாப்பிடுவா. சாப்பிட்டவாளே திருப்பி வருவா. 4 நாள் 5 நாள் கல்யாணம்னா யோசனை பண்ணிப்பாங்க. காலத்தால டிஃபன், மத்தியான சாப்பாடு, ராத்திரி சாப்பாடு. யாருப்பா நீ எங்கே வரேன்னு கேட்கவே மாட்டான். யார் வந்தாலும் சாப்பாடு. இப்படி ஒரு தர்மம் அது. அது மாதிரி சாப்பாட்டுக்கு இவர் ஆசைப்பட்டு போறார். ஒரு பந்தியில் உட்கார்ந்துட்டார் ராத்திரியில. பிரதான கூடம், தாவாரம், முத்தம்னு சொல்லுவோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அது மாதிரி அதுலேயே பாகுபாடு உண்டு. இந்த இடத்துல யார் உட்காரணும், இந்த இடத்துல யார் உட்காரணும், இந்த இடத்துல யார் உட்காரணும்னு கிரேடு உண்டு. அதில் இந்த முத்தத்தில் தான் கங்காளியெல்லாம் உட்காந்து வைப்பா. கூடத்தில் பார்த்தா அயன் சம்பந்திலாம் இருக்கும். தாவாரத்தில் பார்த்தோம்னா கிராமத்துக்காரெல்லாம் உட்காந்துருப்பா. வைதிகா அயன் சம்பந்தி இல்லான்னு தான் கூடத்தில் உட்காந்து வைப்பா. இவர் தெரியாமல் போய் கூடத்தில் உட்காந்து விட்டார். யாரா பைய எங்கடா இங்கே உட்காந்துருக்கேன், சம்பந்தி இல்லை உட்கார இடத்துல, நீ அங்கே போடா அப்படின்னா. அடுத்து தாவாரத்துக்கு வந்தார். இங்கே உட்காராதரா, ஊர்க்காரா உட்காரணுண்டா, முத்தத்தில் உட்காடுறான்னா. முத்தத்தில் உட்கார போகிற சமயத்தில் ஒருத்தர் வந்தார்.
நீ சின்ன பையன் அதோட இருக்கார், வயசான மாமா ஒருத்தர் இருக்காரு, அவருக்கு இடம் இல்லைடா, அவர் உட்காரட்டும், நீ போய் கொள்ளையில் ஜலம் இறைச்சி கொட்டு, அடுத்த பந்தியில் நீ உட்காந்துக்கலாம்னா. இப்படியே போச்சு. அன்னைக்கு முழுக்க அவர் சாப்பிடல. தண்ணியை கொட்டி இறைச்சி கரைச்சி பார்த்து எல்லாம் பண்ணினா கடைசியில் வந்து பார்த்தா சாப்பாடு தீந்து படுத்து. படுத்துக்கலாம்னு போனால் எல்லாரும் படுத்துன்னு இருக்கா. ஒரே ஒரு இடம் தான் இருந்தது, அங்கே படுத்துக்கலாம்ங்கிறது. அங்கே ஒரு காரியஸ்தர் என்ன பண்ணியிருக்காரு, இலை கறிக்காய் கட்டு இதெல்லாம் வந்துடுத்தா நாளைக்கு சமையலுக்கெல்லாம் பார்த்துட்டு ராத்திரி அதெல்லாம் முடிச்சுன்னு அவர் 1 மணிக்கு வரதே இவர் படுத்து இருக்கிறவங்க எழுப்பி விட்டுட்டான். இது நான் படுத்துக்கிறேன்னா எந்த கொஞ்சம் படுக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ரோட்ல நின்றுட்டு விஜயதாசர் யோஜனை பண்ணினார். கவனிச்சு எல்லாருமே கேட்கணும், வெறும் கதை இல்லை அது. அதுக்காக சொல்றேன், நம்ம ஆத்துல சாப்பாடு கிடைக்கல, நமக்கு கஷ்டப்பட்டோம் அப்படின்னா அங்க இல்லாம கிடையாது, இங்க சமிருத்தியா இருக்கு. ஆயிரக்கணக்கான பேர் சாப்பிட்டுருக்கான், நமக்கு கிடைக்கல, படுத்துக்கிறதுக்கு இடம் கிடைக்கல. அப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியும்னா, இது நம்ம பாவம், நம்மளோட பாவம் அது. இந்த பாவம் இருக்க, இதை சரி பண்ணிக்காம எங்க போனாலும் இந்த பிரச்சனையை சம்பாதிச்சுக்க எதிர்கொள்ள வேண்டியதுதான். இதை எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கணும். அவன் சௌக்கியமா இருக்கானே, இவன் சௌக்கியமா இருக்கானே, இப்படி இருக்கானே அப்படி இருக்கானே புலம்பிட்டே இருக்கானே, ஒரு முயற்சி பண்ண மாட்டான். ஒன்னும் பிறக்கிற தேவை யோகத்தோட பிறக்கணும் வாழ்க்கையில, இல்லைன்னா யோகத்தை சம்பாதிச்சுக்கணும். அந்த நம்பிக்கை அவசியம் வேணும். உழைச்சா கிடைக்காததுன்னு அதுக்குதான் நல்லவாளோட சேர்ந்து நல்ல புத்திசாலித்தனமா உழைக்கணும். உழைக்கிறதுன்னா ரோடு போடுறவா கூட தான் உழைக்கிறா, நம்மட்டு பிடிச்சி கொத்துறவா கூட தான் உழைக்கிறா. உழைப்புன்னா அது மட்டம்னு சொல்லலைனா, அது புத்திசாலித்தனமும் சேரணும், அதுல தெய்வானுகிரகமும் சேரணும். சேர்ந்தா பலன் கொடுக்காததுன்னு ஒண்ணு கிடையாது. உடனே கிளம்பி காசிக்கு போயிட்டார். போயிட்டு கடுமையான தபஸ் பண்ணினார் 14 வருஷம். புரந்தரதாசர் பிரத்யக்ஷமாகி அவனுக்கு அனுகிரகம் பண்ணி கன்னடத்திலேயே கீர்த்தனை பாடக்கூடிய சக்தியோட வந்து கன்னடம் முழுக்க பெரிய சுவாமிஜி ஆயிட்டார். அவன் ஊர் முழுக்க போனா, ஏன்னா அபரோக்ஷானுபூதி உள்ளவர், அபரோக்ஷ ஞானின்னு அதெல்லாம் இங்க உட்காந்து அங்க நடக்கிறதெல்லாம் சொல்லுவார் அப்படின்னு அவருடைய சரித்திரம். அப்ப ஒரு மனிதன் வாழ்க்கையில ஒரு கஷ்டம் வந்ததுன்னா அந்த கஷ்டத்தை நிவர்த்தி பண்ணிக்கிறதுக்கு என்ன வழிங்கிறத தேடணும். இப்படி கஷ்டம் வந்துருத்தேன்னு ஒழிஞ்சு போய் உட்காரவும் கூடாது, கஷ்டம் வந்ததுக்காக உயிரை விடணும்னு நினைக்க கூடாது. இன்னைக்கு அதுவும் இந்த குழந்தைகளுக்கெல்லாம் பெரிய பிரச்சனை என்னன்னா, கூட்டு குடும்பமா இருக்கிற சமயத்துல விட்டு கொடுக்கறதோ கிடைக்காதுங்கிறதோ, இதுதான் யதார்த்தம்ங்கிற மாதிரியோ வாழ்க்கை அமைஞ்சது. இப்ப எல்லாம் கிடைக்குங்கிற மாதிரி குழந்தைகளை வளர்த்துடுறோம் நாம. அதுவே பெரிய தப்பு. 4 பொருள் கேட்டா 2 பொருள் கிடையாதுன்னு தான் சொல்லணும். கிடையாதுன்னா என்னன்னு அதுக்கு தெரியணும். எல்லாம் கிடைக்கும்னு சொன்னா இப்படிதான் வாழ்க்கை முழுக்க நினைச்சிடும். அப்புறம் கிடைக்காத போய்க்கு மனசு ரொம்ப வெறுத்து பெறுறது. அதனால 10வது ஃபெயில் ஆயிட்டா உயிரை விட்டுடுறான், +2 ஃபெயில் ஆயிட்டா உயிரை விட்டுடுறான், நீட்டுன்னு ஒண்ணு இல்லாததுக்கு உயிரை விடுறான். இப்படி எல்லாம் உலகத்துல பாக்குறோம். 10வது ஃபெயில் ஆனா என்ன, தட்டுக்கிட்டு படுத்தா என்ன ஒண்ணு வச்சுக்கோங்க, யோகம் மட்டும் இருந்தா 10வது ஃபெயில் ஆனா இதே தமிழ்நாட்டுல முதலமைச்சராகவும் வரலாம். யோகம்னு ஒண்ணு இருந்தா அப்பேற்பட்ட நல்ல தலைசூழி உள்ள நாடு இது. அதுக்காக சொல்ல வரேன், படிப்பு எங்க அவசியம், யோகம்தான் அவசியம் வாழ்க்கையில. அது யோகத்தை சம்பாதிச்சுக்கணும். உயிரை விடுறது முட்டாள்தனம். ஜீவன் பத்ராணி பஷ்யதி அப்படின்னு அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் யோஜனை பண்றார். சம்பாதியோட கண்ணுக்கு சீதை இருக்காளுங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கு, நம்ம கண்ணுக்கு தெரியல அப்படின்னா இதுக்கு என்ன காரணம்? யோஜனை பண்ணணும். யோஜனை பண்ண உடனே இவருக்கு புரிஞ்சுது, நாம தேடின்னு வந்தது ஒரு ஜடமான பொருள் இல்லை. ஒரு பொருள் காணாப்படுத்துன்னா தேடுவோம், இது இயல்பு. சாவி காணாப்படுத்து, பூட்டு காணாப்படுத்து, சங்கிலி காணாப்படுத்து, மோதிரம் காணாப்படுத்து, தோடு காணாப்படுத்துன்னா, பேக்கு காணாப்படுத்துன்னா எங்க விட்டமோ அங்க இருக்கும். அதுவா நகர்ந்து அண்ணண்ட போகாது. அது மாதிரி ஒரு ஜடமான பொருளை தேடின்னு நாம வரல. நாம தேடின்னு வந்திருக்கிறது ஒரு தெய்வத்தை. தெய்வத்தை தேடும் போது அதுக்குன்னு சில ப்ரொசீஜர் இருக்கு, இப்படிதான் தேடணும். அதுல முதல்ல தேடுதல் தான் நாம பண்ற காரியங்கள் எல்லாமே. இப்ப நான் கதை சொல்றதோ நீங்க கேட்கறதோ கூட தேடுதல் தான். இதுக்கு அடிப்படை தகுதி என்னன்னா நமஸ்காரம் தான். அப்படி நமஸ்காரம்ங்கிறது அடிப்படை தகுதி. அதுக்கு மேல நீங்க என்னென்ன பண்றீங்கிறதுலாம் வேற விஷயம். பேசிக்கா தேவை ஒரு நமஸ்காரம். அந்த ஒரு நமஸ்காரம், அதனால தானே நமஹான்னு சொல்றோம். நம பார்வதி பத்தியே நோ ஜானகி காந்த ஸ்மரணம்னு. பெரும்பாலும் அந்த காலத்துல எல்லாம் கவனிச்செல்லாம் தெரியும்.
வந்த உடனே நம்ம வயசான பாட்டிலாம் இந்த மாதிரி இடத்துல வந்த உடனே ஒரு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு தான் உட்காந்துப்பா கதைக்கு. ஏன் அப்படின்னா, எனக்கு இல்லை, இந்த மாலையும் எனக்கு கிடையாது. பொதுவாக தியான ஸ்லோகம் பண்ணப்புறம்தான் அந்த மாலையை போடணும், சொன்னப்புறம்தான். ஏன்னா பகவத் குணத்துக்கு தான் இந்த மரியாதை. இப்போ கொடுக்குற மரியாதை எல்லாம் பகவத் குணத்துக்காக உள்ளது. நமஸ்காரமும் பகவத் குணத்துக்காக தான். ஒரு ஆரம்ப நிலையில நமஸ்காரமாவது பண்ணணும். இவர் தேடின்னு வந்தது ஒரு தெய்வம் சீதை. இவர் கிளம்புற சமயத்துல நமஸ்காரம் பண்ணியிருக்கார். ஊர்ல உள்ள ஒரு சாமி இல்லாம நமஸ்காரம் பண்ணியிருக்கார். எந்த தெய்வத்தை பார்க்க வந்தாரோ அந்த சீதைக்கு நமஸ்காரம் பண்ணல அவர். இவரை பார்க்கறதுக்கு அனுப்பிச்ச தெய்வமான ராமருக்கு நமஸ்காரம் பண்ணல. அதனாலதான் சீதை நம் கண்ணுல படல அப்படிங்கறத அந்த தன்னுடைய தவறை உணர்ந்து 13வது சர்க்கத்துல சுந்தரகாண்டத்துல நமஸ்காரம் பண்றார். நமோஸ்து ராமாய சலக்ஷ்மணாய தேவ்யை ச தஸ்யை ஜனகாத்மஜாயி நமோஸ்து ருத்ரேந்திரயமானிலேப்யஹ நமோஸ்து சந்திரார்க்க மருத்கணேப்யஹ சித்திம் மே சம்விதாஸ்யந்து தேவாஸ் சர்ஷிகணாஸ்து ய பிரம்மா ஸ்வயம்பூர் பகவானே. நமஸ்காரம் பண்றார். இதை சித்திம் அக்னிஷ்ட வாயுஷ்ட புருஹூதஷ்ட வஜ்ரபிருதி வருண பாசகஸ்தஷ்ட சோமாதித்யோ ததைவச்ச அஸ்வினோ சமஹாத்மானோன்னு வேத புரோக்தமான வார்த்தைகள் இவெல்லாம். ஸ்வஸ்தின இந்திரோ விருத்தஸ்ரவாஹ ஸ்வஸ்தின பூஷா விஸ்வவேதாக ஸ்வஸ்தினஸ்தார்க்ஷோ அருஷ்டநேமிஹி ஸ்வஸ்தினோ பிருகஸ்பதிர் ததாது அப்படிலாம் சொல்றோம் பார்த்தீங்களா, அதெல்லாம் சொல்லி இவர் நமஸ்காரம் பண்றார். நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு எங்க இருக்கார் அப்படின்னு அப்படி நிமிர்ந்து பார்த்தா இவர் கண்ணுல ஒரு அசோகவனம் அப்படின்னு ஒரு இடம் தெரியறது. பார்க்கிறார். இத்தனை நாளா இது கண்ணுல படல. இப்ப கண்ணுல படுறதுல இருந்து சீதஞ்ச இருக்கணும். எல்லா தெய்வங்களையும் பிரார்த்திக்கிறார், சீதை இங்க இருக்கணும் அப்படின்னு பிரார்த்திச்சுட்டே உள்ள போனா, உள்ள போய் இப்படியே தேடின்னு வரது அது ஒரு பெரிய ஒரு பார்க்கர். ஆச்சரியமா இருக்கு. இதுவரைக்கும் வெளியில பார்த்ததை காட்டிலும் இது ரொம்ப அலங்காரமா இருக்கு. இயற்கையாகவும் செடிகள் இருக்கு, செயற்கையாகவும் இருக்கு. இயற்கையா உள்ள உலகத்துல உள்ள விசேஷமான புஷ்பங்கள்லாம் என்ன உண்டோ புஷ்பச்செடி தான் ஆத்துல வைக்கணும். அப்படி கொல்லுன்னு பூக்கிறது சாநித்தியம். மாமரம் இருக்கணும், வேப்ப மரம் இருக்கணும், கருகப்பிலை இருக்கணும், நந்தியாவட்டை இருக்கணும், செம்பரத்தை இருக்கணும், துளசி இருக்கணும், வில்வம் இருக்கணும் ஆத்துல. இதெல்லாம் விட்டுட்டு நானா கோத்திர செடி குரோட்டன்ஸ்ன்னு ஒன்று அதை கொண்டு வீட்டில் வைக்கிறான். அதுக்கு என்ன உபச்சாரம் தெரியுமோ, தினப்படி 2 வேளை ஸ்நானம், காத்தால சாயங்காலம் 2 நாளைக்கு ஒரு தடவை சவரம் வேற இருக்கு, ஹேர் கட் பண்ற மாதிரி. இதனால என்ன பிரயோஜனம்னா கொசு தான் வளரும். ஒரு பூவையோ ஒரு இலையோ கிள்ளி ஒரு பூஜை கீஜை ஒன்றும் பண்ண முடியாது. எவனோ பைத்தியக்காரத்தனை பண்ணான்னா அதெல்லாம் நாம பண்ணணுமா என்ன? அஸ்மின் தேசே பிரசூதஸ் சகாசாத்து அக்ரஜன்மனஹாண்டா. இந்த பிஎம் நம்மளுடைய பிரதம மினிஸ்டர் பாராளுமன்றத்தில் 14வது வருஷம் காலை வைக்கிறதேவே உலகத்தை ஃபாலோ பண்ணும் இந்திரியான்னு சொல்லல, இந்தியாவை உலகம் ஃபாலோ பண்ற மாதிரி நான் பண்ணுவேன்னா. அது மனுஸ்மிருதி. அது மனு சொல்றார், அஸ்மின் தேசே பிரசூதஸ் சகாசாத்து அக்ரஜ. இன்னைக்கு அப்படிதான் நான் இருக்கு. நான் உலகத்தை பின்பற்ற மாட்டோம், நாம நம்மளை உலகம் பின்பற்ற மாதிரி பண்ணுவோம் அப்படின்னு. அப்படி இருந்த தேசம்தான். எப்படி வாழணும், எது வாழ்வியல் முறை, நம்ம வீட்டுல என்ன தேவை, இதெல்லாம் இருந்தா அத்தனை அந்த காத்தே அவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கும். மாமரங்கள்லாம் இருந்தா அவ்வளவு சுபிக்ஷமா இருக்கும். ஏப்பங்காத்து வாசலை விட்டுட்டா அப்படி ஆனந்தமா இருக்கும். துளசி மங்களகரமான செடி இல்லையா அதெல்லாம். இது மாதிரி நாளை வச்சோம். செலவு முதல்ல ₹1 இல்லாம கிராமத்துல ஈஸியா குடும்பம் நடத்துற மாதிரி வாழ்க்கையை வச்சிருப்பாங்க. வாழை மரம் இருக்கும், கீரை இருக்கும், பசுமாடு இருக்கும், காய்கறிகள் இருக்கும், 10,000 முக்கம் நெல் இருக்கும், புளி பானையில இருக்கும், விறகு உடைச்சு வருஷாந்திரத்துக்கு வச்சிருப்பா. அன்னைக்கு இது மாதிரி 10 நாள் மழையெல்லாம் பெஞ்சு விடுத்துனா சுட சுட வெத்த குழம்பு வச்சு சாப்பிட்டுட்டு வாசல்ல துண்டை போத்தின்னு உட்காந்துட்டா மழையை பார்த்துட்டே இருக்கலாம். ஒரு வேலை கிடையாது. 1 மாசம் மழை பெஞ்சாலும் சௌக்கியமா நாம் வாழற மாதிரி நம் வாழ்க்கை முறை. கரண்ட் இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவேன், நான் கையை விட்டா ஜலத்துல கணத்துல ஜலம் இருக்கும், அது மாதிரி இருக்கும். கை பம்பு அடிச்சா வரும். ₹1. இப்ப
எவ்வளோ சம்பாதிச்சாலும் பத்தாதபடிக்கு நாமே பண்ணிவிட்டோம் வாழ்க்கை. நம்ம எவ்வளோ சம்பாதிச்சாலும் பத்தாது நமக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி நாம் தான் பண்ணிக்கிறோம் வாழ்க்கையை. நமக்கு எது தேவை, எது தேவையில்லை, எது அனாவசியம், எது அவசியம், இது ஒரு நிமிஷம் யோசனை பண்ண வேண்டாமா? திருப்பி திருப்பி செலவு பண்ணிகிட்டே இருப்பாள். இவன் நான் என்ன சொல்கிறேன், பணக்கார விஷயத்தை விட்டுருங்கோ. அவனை பார்த்து அவன் நமக்கு வழிகாட்டி கிடையாது. நமக்கு துருவ சரித்திரத்திலேயே சொல்கிறார் நாரதர், உனக்கு மேலே உள்ளவனை பார்த்தேன்னா உன் வாழ்க்கை ஹிம்சையாக தான் இருக்கும்னா. உனக்கு மேலே உள்ளவனை என்னைக்கு பார்த்தாலுமே வாழ்க்கை கஷ்டமாக தான் இருக்கும். உனக்கு கீழே உள்ளவனை பாரு, அப்போ தான் சந்தோஷமாக இருக்கும் வாழ்க்கை. கீழே உள்ள நம்ம 1000 ரூபா சம்பாதிக்கிறோம், அவன் 10,000 ரூபா சம்பாதிக்கிறானே அப்படியே நினைக்கிற. 500 ரூபா சம்பாதிக்கிறவனை பாரு, அவன் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறான். அவனுக்கு நம்ம 2 மடங்கு சம்பாதிக்கிறோம், 1000 ரூபா சம்பாதிக்கிறவன். யோசனை பண்ண வேண்டாம், அப்போ சமருத்தியாக இருக்கும் அப்படின்னு தோணும். அப்படி ஒரு நிம்மதி, ஒரு சந்தோஷம் நம்ம. ரெண்டாவது, இந்த சாஸ்திர ஞானம் இருந்ததுனாலையும் அசிகை இல்லாமல் இருந்தது. யாராவது சௌக்கியமாக இருந்தால் சகலமாக சொல்லிட்டு போவான், கொடுத்து வச்சவனு சொல்லிட்டு போவான். அதுக்கு மேலே அதை பற்றி அவனை பற்றி பேச மாட்டான். ஏன்னா சாஸ்திர ஞானம் அது. கொடுத்து வச்சவன்னா என்ன அர்த்தம் கொஞ்சம் சொல்லுங்க. எங்கேயாவது சிட் ஃபண்டில் கொடுத்து விட்டானா, இல்லை சீட்டு கம்பெனிலையா, அல்லது எங்கேயாவது கடங்காரன்ட்டியா வட்டிக்கு கந்து வட்டிக்கு கொடுத்துருக்கானா, இல்லை ஏதாவது போலியா பினாமியில் கொடுத்துருக்கானா, குதிரை ரேஸ் என்ன எதில் கொடுத்துருக்கான்? கொடுத்து வச்சவன்னா எதில்? தானேன போகி பவதி, இறக்கச்சுரக்கும் மணல்கேணி, ஒவ்வையோட பாட்டு, ஈயச்சுரக்கும் பெருஞ்செல்வம் அப்படின்னு. போன ஜென்மாவில் தானம் பண்ணியிருக்கான், இந்த ஜென்மாவில் போகியாக இருக்கான். எதை தானம் பண்ணுறானோ அதை அனுபவிக்கலாம் அப்படிங்கிறது. அந்த ஞானம் இருந்ததுனால பொறாமல் இருக்காது. இன்னைக்கு அப்படி கிடையாது. நான் அப்படி காரில் வந்தேன்னா மார்க்கெட்டில் ஐயர் காரில் போகிறாங்க. ஏன் ஐயர் காரில் போகக்கூடாதா? ஐயராக இருந்தால் தலையில் துண்டை கட்டி நடந்து தான் போகணுமா? அங்கேயாவது அவன் உழைக்கிறான், அவன் சௌக்கியமாக இருக்கான். இந்த ஒரு அதில் என்னன்னா, இவன் சௌக்கியமாக இருக்கானேன்னு எண்ணம். சௌக்கியமாக இருக்கிறவாளை பார்த்து அது ரொம்ப தப்பு இல்லையா? அது கூடவே கூடாது. சௌக்கியமாக இருக்கிறவளை பார்த்து நாம் சந்தோஷப்படுற மாதிரி நம்மளுடைய சாஸ்திரங்கள் நமக்கு போதிச்சிருந்தது. அந்த காலத்தில் அப்படி ஒரு நேர்மையாகவும் சம்பாத்தியம் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த அசோகவனம் இருக்கு பாருங்க, அந்த விஷயத்துக்கு வர. அவன் இயற்கையான மரங்கள் வச்சது இல்லை. தங்கம், வைரம், வைடூரியம், வெள்ளி, செம்பு இதிலெல்லாம் மரம் பண்ணி வச்சிருக்கான். அதில் முத்து குத்துலாம் சேர்த்து சிலாத்தெல்லாம் பண்ணால் எல்லாம் வெள்ளியில் இருக்கும். ஏன்னா உலகத்தில் 2 ஜனங்கள் தான், ஜாதி அந்த ஜாதி இந்த ஜாதி, பிராமணன், சத்திரியம், வைசியம், பணக்காரன், ஏழை, இங்கிலாந்துக்காரன், பிரிட்டிஷ்காரன் அப்படிலாம் சொல்லாம இருப்போம். நான் அப்படிலாம் சொல்லவே மாட்டேன். 2 இனம்தான் உலகத்தில். பணத்தை என்ன பண்ணுறதுன்னு ஒரு கூட்டம், பணத்துக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு ஒரு கூட்டம். 2 ஜனங்கள் தான். பணத்தை என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு ஒரு கும்பல், பணத்துக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு ஒரு கும்பல். பணத்தை என்ன பண்ணுறதுங்கிறவா நான் சொல்கிறதெல்லாம் பண்ணி வச்சுருவா. இதை விதமாக வெள்ளியிலெல்லாம் வாங்கி எங்கி வச்சு அது மாதிரி ராவணம் பண்ணி வச்சிருக்கா. அது பார்த்தாலே தெரியாது. சைத்திய பிராசாதம் அப்படின்னு அழகான ஒரு பங்களா கட்டியிருக்கான். எல்லாம் பார்த்துன்னு போகிறார். ஒரு ஓடையை பார்க்குறார், தெளிந்த ஜலம், ஒரு மண்டபங்கள்லாம் பார்க்குறார். சீதஞ்ச இருப்பாள்னு தோணினது. காரணம் என்னன்னா, சந்தியாகால மனாஷ்யாமா துருவமேஷ்யதி ஜானகி அப்படின்னு. இவ தீர்த்தம் இருக்கிறதுனால சந்தியா காலத்தை அபேட்சிச்சு வருவழிவள் அப்படின்னு. இது ஒரு வியாக்கியானம் புதுசா. சந்தியா காலத்தை அபேட்சிச்சு தீர்த்தத்தை நோக்கி சீதை வருவள்னா அப்ப ஸ்திரீக்கள் சந்தியாவந்தனம் பண்ணியிருக்காள்னு ராமாயணத்துல இருக்கு. இப்படி ஒருத்தர் வியாக்கியானம் பண்ணார். அப்படி கிடையாது. ஏன்னா ஒரு சின்ன எடுத்து கொடுத்தா ஒரு மேல இப்போ கொட்டடம் கட்டின்னு போடுவாவா. செத்தமிழ்நாடு சொன்ன மத்தியில சாயங்காலம் 5 மணி ஆனோடனே மூஞ்சி அலம்பிக்கோ, கைகால் அலம்பிக்கோ, நெத்தி இட்டுக்கோ அப்படின்னு அந்த காலத்துல சொல்லுவார்கள்னு. அது ஸ்திரீ தர்மம். அது அந்த தர்மத்தை அனுசரித்து சொல்றாருங்க. சந்தியா காலத்துக்கு முன்னாடி கைகால் அலம்பிப்பார்கள் அப்படிங்கிற தர்மத்தை அனுசரித்து சீதஞ்ச இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்துட்டே வரத்தே ஒரு அசோகவனத்தினுடைய அடியில பல ராட்சசிகள் சூழப்பட்ட நிலையில சீதையை பார்க்கிறாள். ஏகவே நீதராதீன ததோ மலின சம்பீதா ராட்சசீபிஸ் சமாவ்ருதா உபவாச கிருஷாம் தீனாம் நிஸ்வசந்தீம் புனః புனः ததர்ஷ சுக்லபக்ஷாதௌ சந்திரரேகாமிவாமலாம் மந்தம் பிரக்யாயமானேன
रूपेण रुचिरप्रभां पिनद्धां धूमजालेन शिखामिव विभावसोः पीतेनैकेन संवीता क्लिष्टेनोत्तमवाससा एकवेणी ततो मलिन संवीता உடம்பு முழுக்க அழுக்கடைஞ்ச வஸ்திரம். சீதையை கொண்டு வச்ச உடனேவே பிரம்மா சொல்லி இந்திரன் ஒரு பாயசத்தை கொடுத்துட்டு போயிட்டான் சீதைக்கு. ஏன்னா 10 மாசம் சீதை ஜலத்தை கூட எடுத்து சாப்பிட போறது இல்லை. அப்படிங்கிறது இந்த 10 மாசம் அவள் தாங்கணுமே. இது தேவ காரியமா வந்த விஷயம் தானே. அப்படி தாங்குற மாதிரி ஒரு டானிக்கை கொடுத்துட்டு போயிட்டான். அதனால இங்க எதையுமே ராவணன் கொடுத்த எதையுமே அவள் அபேட்சிக்கல. போன உடனேவே அவன் கொண்டு அரண்மனை எல்லாம் காமிச்சான், பட்டு பீதாம்பரங்கள்லாம் காண்பிச்சான், புடவை நகை கட்டிலெல்லாம் கொண்டு போட சொன்னான், ட்ரெஸ்ஸிங் சாமான்லாம் கொண்டு வச்சான். எதையுமே தொடரல. அன்னைக்கு அவன் தூக்கின்னு அதே புடவையோட இருக்கான். தொய்ச்சின் ததோ மலின சம்பீதாம் ராட்சசீவி. நான் மாத்து புடவையாவது வேண்டாமானால் அவன் கொடுத்ததை ஏத்துனுட்டா. ஸ்திரீக்களுடைய தர்மம் என்னன்னா 3 பேரை தவிர வேற இன்னொருத்தர் கொடுத்தா வாங்கக்கூடாது. கணவன் கொடுத்தா வாங்கலாம், அப்பா கொடுத்தா வாங்கலாம், சகோதரன் கொடுத்தா வாங்கலாம். எல்லாம் நீ சொன்னா சண்டைக்கு வந்துடுவான். ஹரிச்சந்திர சரித்திரத்தில் இருக்காது. சந்திரமதி ராத்திரி 3வது பவுன் வேணும், அப்படி இருந்தாதான் தகனம் பண்ணிடுவேன்னு அந்த ஹரிச்சந்திரா காட்டில் உள்ள ஸ்மசான காட்டில் சண்டாள ரூபத்தில் இருந்த ஹரிச்சந்திரன் சொல்லிடுறானா. அதை தேடின்னு வராள் இவள். ராத்திரி வர வழியில விஸ்வாமித்தருடைய தபஸ்னால ஒரு திருடன் காசி ராஜாவினுடைய பொண்ணை கொண்டு நகைகளோட மூட்டை கட்டி கொண்டு வரா. அந்த பொணத்தோட ராத்திரி 2 மணிக்கு அவன் முன்னாடி போய் நிற்கிறா சந்திரமதி. எனக்கு 1 பவுன் ஒரு துண்டு கொடு. ஏதோ கணக்கு அந்த கால கணக்கு போல இருக்கு. கொடுன்னா இந்த மூட்டையோட வாங்கிக்கிறதா இருந்தா தரேன்னா. எனக்கு மூட்டையோட வேண்டாம். ஏன்? நீ யாரோ எவரோ, நீ யாருன்னு தெரியாது, மூட்டை வாங்கக்கூடாது. அப்போ 1 பவுன் ஒரு துண்டு மட்டும் கேட்குறியே, அது என்னோட தேவை. அதை கொடுத்து என் குழந்தைக்கு நான் சம்ஸ்காரம் பண்ணியாகணும், அதனால வாங்குறேன். அதிகப்படியானது நான் உங்கள்கிட்ட வாங்க மாட்டேன். இப்போ எனக்கு அதெல்லாம் டைம் கிடையாது. இந்த மூட்டையோடு நீ வாங்கிக்கிறதா இருந்தால் தரேன், இல்லைன்னா நான் போயிடுவேன். இந்த 2 மணிக்கு இதுக்கு மேலே யாரை ஆளை தேடி எங்கே கண்டுபிடிச்சி 4 மணிக்குள்ளே அவன்கிட்ட கால கௌஷிகநாத்துக்கு வேலைக்கு போயாகணும். அதனால என்ன பண்ணுறாள் சந்திரமதி, சரி இதை வாங்கிட்டு இதில் தேவையானதை மட்டும் எடுத்துன்னு மிச்சத்தை போட்டுவிடுவோம் அப்படின்னு வாங்கிண்டா. பின்னாடியே போலீஸ்காரா பிடிச்சிட்டா அவளைன்னு சரித்திரம். அப்போ சொல்லும்போது ஒரு கணவன் கொடுத்தா வாங்கலாம், ஒரு பொண்ணு ஒரு அப்பா கொடுத்தா வாங்கலாம், சகோதரன் கொடுத்தா வாங்கலாம். வேலை எந்த ஆம்பளை எதை கொடுத்தாலும் வாங்கக்கூடாது. இது ஸ்திரீ தர்மம். இது கை நீட்டி வாங்கிவிடக்கூடாது. இவன் தொடவே இல்லை சீதை. இவன் கொடுத்த எதையுமே தொடரல, அப்படியே வச்சபடி இருக்கு. எல்லாம் ராட்சசிகள் எல்லாம் காவலுக்கு நிற்கிறாள். உபவாச கிருஷாந்தீனாம் நிஸ்வசந்தீம் புனப்புனா. பெருமூச்சு விட்டு இழுத்து விடுறா. பொதுவாக இழுத்து விட்டாலே ஆயுசு கூட. நிதானமா அது மாதிரி மூச்சு விடுறா. ததர்ஷ சுக்லபக்ஷாதவு. அவ அசையவே இல்லை உடம்பு. அவ முகத்தை பார்த்தா உயிர் இருக்கா இல்லையாங்கிறதே புரியல. லேசா உடம்பு உத்து கவனிச்சாதான் உடம்பு ஏறி இறங்குறது தெரியறது. ஆனா முகத்துல ஒரே ஒரு உயிரோட்டம் இருக்கு. உயிர் இல்லவனுக்கும் உயிர் இல்லாதவனுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் தெரியறதும் அந்த சைத்தன்யம்ங்கிறது பாருங்க. அதை சொல்றாரு இங்க. அதை குறிப்பிட்டு சொல்றார் சுக்லபக்ஷத்து சந்திரன் போலன்னா. சின்ன சந்திரன் மாதிரின்னு சொல்றதுக்கு சுக்லபக்ஷம்னு சொல்லுவானேன்னா அதுக்கு மேல மேல வளர்ச்சி தான், இறக்கம் கிடையாது. அது மாதிரி இவளுடைய அந்த சந்தோஷமானது மேல வளர போறதே தவிர குறையாதுன்னு அர்த்தம். மந்தம் பிரக்யாயமானேன ரூபேன ருச்சிர பிரபா. இதெல்லாம் பார்த்தா சுத்தி இருக்கிறதெல்லாம் காவலாளிகள்லாம் ராட்சசியம். ராட்சசாலே கோரமான ரூபம். அதுல இன்னும் செலக்டடான கோரத்தை பொதுக்கி போட்டிருக்கான். ஏகாட்சியும் ஏககர்ணாஞ்ச கர்ணப்பிராவரணாம் ததா அகர்ணாம் சங்கு கர்ணாஞ்ச மஸ்தகோச்சுவாசனாசிகாம்னு. ஒத்த கண்ணு, ஒத்த மூக்கு, ஒத்த காது, காதே கிடையாது, கண்ணே கிடையாது, மூக்கே கிடையாது, கை கிடையாது, கால் கழுத கால், பன்னிக்கால், நாய் கால், முகத்திலையும் யானை மூஞ்சி, பன்னி மூஞ்சி, குதிரை மூஞ்சி, இப்படிலாம்
அதெல்லாம் டிஎன்ஏல ஏற்பட்ட குளறுபடி. இந்த குழக்கட்டை பிடிக்கிறதே சரியா வரலன்னா உருட்டி வச்சுடுறோம் தெரியல. அது பெரும்பாலான அதுல பிள்ளையார் சதுர்த்தி அப்படிதான் நடக்கும். பிள்ளையாருக்கு குழக்கட்டை விட இந்த பூரி இருக்கு பாருங்க, குழக்கட்டை கூட ஏதோ அபியாசம் பண்ணினா வந்துடும். இந்த கார்த்திகைக்கு பொறி இருக்கு பாருங்க, சுவாமிக்கு நல்ல பொறி கிடக்கணும்னு இருந்தாதான் அது வரும் நன்னா. அது என்ன வெள்ளமோ என்ன கூத்தோ கிண்டி கிண்டி பார்த்து கடைசியில் எல்லாம் உதிராக கொண்டு வச்சிருவாள். பொறி உருண்டியாக வைக்க முடியாது. அது மாதிரி எதையோ பிடிச்சா மாதிரி எல்லாம் பிடிச்சி வச்சிருக்கு, மாவு உருண்டிய பயஞ்சா மாதிரி. இதெல்லாம் ஜெனட்டிக் ப்ராப்ளம் இது அப்படின்னு இன்னைக்கு சயின்ஸில் சொல்கிறேன். நம்ம பிரபஞ்ச சாரங்களில் சொல்லும்போது ஆச்சாரியால் இன்ன கிரகம் இப்படி இருந்தால் இன்ன ப்ராப்ளம், இன்ன பாபத்தினால இவன் இப்படி இருப்பான் அப்படின்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. நிறைய வியாதிகளுக்கு அதெல்லாம் எடுத்திருக்கு. நம்ம சாஸ்திரம் எல்லாத்துக்குமே பாபம்தான் காரணம்ங்கிறது, கர்மா தான் காரணம்ங்கிறது. ஒரு கர்மாவை பண்ணினாதான் அந்த தோஷத்தோட அங்கஹீனத்தோட பிறக்கிறது அப்படிங்கிறது. அது மாதிரி அங்கஹீனத்தோட பிறக்கக்கூடிய இப்ப ஏகாட்சி ஒரே கண்ணு தான் சில ராட்சசர்களுக்கு. ஒரு கண்ணு தான்னா இப்ப சில பேரை பார்த்தீங்கன்னா 2 கண்ணு இருக்கும், ஒரு கண்ணுக்கு பார்வை இருக்கும், ஒரு கண்ணுக்கு பார்வை இருக்காது. அப்படி இல்லைங்க, ஒரு கண்ணு இருக்கு, இன்னொரு கண்ணு இருக்கிறதுல கண்ணே இல்லை. ஒயிட் சிமெண்ட் வச்சு பூசினா மாதிரி ஃப்ளாட்டா இருக்கு அந்த இடம். இது இப்படி இருக்குமா? இந்த பழைய லாரியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒத்த லைட்லயே போகும் ராத்திரியில. அது மாதிரி ஒத்த கண்ணை வச்சுட்டே விவகாரம் பண்ணிட்டு இருக்கா. ஏகாட்சியும் ஏக கர்ணாஞ்ச, ஒரே காது தான். இந்த ஆம்படையா அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்க போற ஆம்படையா, அவளை பெத்த அப்பாலாம் எவ்வளோ பாக்கியசாலி. 2 செலவில் ஒரு செலவு மிச்சமாச்சு. ஒரு தோடு வாங்கி கொடுத்தா போகிறோம், ஒரு மாட்டல் வாங்கி கொடுத்தா போகிறோம். இப்போ அதுக்கு எவ்வளோ 5000 ரூபாய்க்கு வளர்ப்பு எடுத்துக்கிறான். ஏழைகள்லாம் எங்கே போகும் சொல்லுங்க? கல்யாணம்னா முதல்ல தோட்டம் எடுத்து வைக்கணும்னு இருக்காருன்னு, சாதாரண தோடாது போடுறதுன்னு ஒன்று உண்டோணும். அந்த செலவெல்லாம் குறைச்ச. இதெல்லாம் யோஜனை பண்றார் ஆஞ்சநேயர். கர்ண பிராபரணம் ததா அகர்ணாம். அந்த ஒத்த செலவும் கிடையாது சில பேருக்கு, காதே கிடையாது. மூக்கு எப்படி இருக்குன்னா திரிய பிரேக்ஷி, இப்படி இருக்கிற மூக்கு இப்படி இருக்கு. இன்னும் சில பேருக்கு பார்த்தா இந்த முகம்ங்கிற அமைப்புக்குள்ள மூக்கு இல்லை, இதுக்குள்ளதான் மூக்கு வரணும், மூக்கே இல்லை. இதை பார்த்துட்டு இருக்கிற ஆஞ்சநேயருக்கு ரொம்ப கவலையா போயிடுது. என் கண்ணு இல்லைன்னா சமாளிச்சுக்கலாம், காது இல்லைன்னா சமாளிச்சுக்கலாம், கை இல்லைன்னா சமாளிச்சுக்கலாம், காலு இல்லைன்னா சமாளிச்சுக்கலாம், மூக்கு இல்லைன்னா அப்படி சமாளிக்க முடியும் சொல்லுங்க. இது எங்க இருக்கு அப்படின்னு உத்து பார்த்தா இங்க புதுசா இந்த பழைய கார மாடுலேஷன் பண்ணுவாங்க தெரியல, அதுக்கு எக்ஸாஸ்ட் பைப் எங்க வச்சிருக்கானே தெரியாது. அது மாதிரி இதை கொண்டு போய் மஸ்தகோச்வாசனாசிகாம், இந்த உச்சந்தலையில கொண்டு வச்சிருக்கான். அது உச்சந்தலையில கொண்டு மூக்க ஏதோ எக்ஸாஸ்ட் ஏதோ ஒரு இடத்துல போயிட்டு வரணும், அதான விஷயம். அது மாதிரின்னா அதுக்கும் சில பிரயோஜனங்கள் இருக்கணும், அதுக்கும் சில பிரயோஜனங்கள். இந்த வயசான மூக்குப்பிடி போடுறவாளை பார்த்தா தான் நான் சொல்றது சிரமம் புரிய வாழ். டப்பாவை எடுத்து ஒரு சந்தியாவந்தனம் ஒரு உபாசனம் அந்த டயத்தில் பண்ணலாம். அவள் அந்த மூக்குப்பிடி போடுற டயத்துக்கு அதை எடுத்து முதல்ல டப்பியை தட்டி விட்டு அப்புறம் பிரிச்சுட்டு இப்படின்னு எடுத்து இப்படி போட்டுவிட்டு திருப்பி டப்பியை மூடி இப்படி கையில் எடுத்துட்டு இப்படி இப்படி தட்டி விட்டுட்டோம். அப்புறம் ஒரு மூக்கை அழுத்திண்டு ஒரு மூக்கை அழுத்திக்கிறதே அதில் பாதி கொட்டி போய்டும். உடனே கட்சியை படுத்து தொடச்சுன்னு எத்தனை சிரமப்படுறதுக்கு பதிலாக இந்த பெப்பர் சால்ட்டுக்கெல்லாம் இருக்கிற டப்பா மாதிரி ஒன்றை வாங்கி வச்சுன்னா அதில் மூக்குப்பிடியை போட்டு உச்சநிலையில் குளிக்கிட்டே இருக்கலாம். மஸ்தகோ திருப்தியாக இருக்கணும். இப்படி மூக்கு இருந்தால் சௌரியமாக தானே இருக்கும் வாழ்க்கை. இப்படி எல்லாம் ஒரே கொணர்ச்சியா இருக்கு. இதெல்லாம் பார்க்கிறா ராமாய ஸ்காந்தத்துல இந்த சர்க்கத்துக்கு பலஸ்ருதி சொல்லும் போது இது மாதிரி பாபங்களை பண்ணியிருந்தா அந்த தோஷங்கள்லாம் போயிடும்னு இருக்கு. இந்த சர்க்கத்தை பாராயணம் பண்ணினா அடுத்த ஜென்மால இதெல்லாம் இந்த தோஷத்தோட நம்ம பிறக்க மாட்டோம். இப்படி பார்த்துட்டே இருக்கிற சமயத்துல ராவணன் வரா. காத்தால ஒரு 3:45-4 மணி இருக்கும். சீதையினுடைய நினைவுனால ராவணன் செத்த முன்னாடி பார்த்த ராவணன் தூக்கத்துல எழுந்துன்னு வரான். பொதுவா ராவணனை பத்தி சொல்லும் போது காமகமான சரீரம்னு சொல்லணும். அவன் 10 தலைன்னு சொன்னாலும் படுத்துக்கிறதே ஒத்த தலையா தான் இருக்கும். அவனுக்கு 10 தலை இருக்காது. அவன் வெளியில வரத்தே தான் 10 தலையோட வருவான். ஏன் அப்படின்னா அது காமகமான சரீரம். ராட்சசாலே ஆத்துல இருக்கிறது ஒரு வெளிது, வெளியில வரத்தே கணக்குறேன்னு கருப்பா பலபலன்னு பிரகாசிக்கிற மாதிரி வராமத்தில ஆத்துல இருக்கிற ரூபம் வேற, வெளியில இருக்கிற ரூபம் வேற. இது ராட்சசாலுடைய சுபாவம். இது
இவன் வீட்டில் இருக்கிறதே ஒத்த தலையோடு தான் இருப்பான், வெளியில் வந்தால் தான் 10 தலை. ஏன்னா சில பேர் ஒருத்தர் எங்கள் தாத்தாட்ட வந்து கேட்டார் மெனக்கெட்டு மெட்ராஸில், நீங்கள் 10 தலைன்னு எல்லாரும் புராணங்களில் சொல்கிறேன், கொஞ்சமாவது யோஜனை பண்ணி சொல்கிறேன். அவன் குப்புறகப்படுத்துவானா, நிமிந்து படுத்துவானா, எப்படி படுத்துவான், எந்த வாயால் சாப்பிடுவான், எந்த வாயால் தூத்தம் குடிப்பான், எந்த வாயால் காப்பி குடிப்பான், இதை பற்றி நான் ரொம்பயாக ரிசர்ச் பண்ணுறேன்னா. எத்தனை நாளான்னு கேட்டார் எங்கள் தாத்தா. 4 வருஷமா நான் படித்ததுலேருந்து பண்ணிட்டு இருக்கேன்னா. அட பாவி பிராமணா, 4 வருஷம் 10 தலை ராவணனை நினைச்சதுக்கு பதிலா 4 நிமிஷம் ஒத்த தலை ராவணன் நினைச்சிருந்தா உங்க ஜென்மா கரையே இருக்குமே. இப்படியா புத்தி போகும்? இது மாதிரிலாம் வெட்டி ரிசர்ச் இன்னைக்கு கவனிச்சேன்னா, ஏதாவது ஒன்றும் உனக்கு பிரயோஜனப்படணும், இல்லை சமூகத்துக்கு பிரயோஜனப்படணும். இதெல்லாம் இல்லாதபடிக்கு வெட்டியான ரிசர்ச், இதெல்லாம் ஊக்குவிக்கிறது யூனிவர்சிட்டிலாம் வேற. என்ன என்ன கழிச்ச இது என்ன பிரயோஜனம்? இந்த ரிசர்ச் நீ பண்றியே, இதனால என்ன பிரயோஜனம்? அதுதான் இந்த கேள்வியே. சமூகத்துக்கு பிரயோஜனப்படணும் அல்லது உனக்கு பிரயோஜனப்படணும். ரெண்டுமே இல்லாத ஒரு ரிசர்ச், அதுக்கு ஒரு ஃபண்டு, அதுக்கு ஒரு பணம். இது மாதிரியே சில பேர் யோஜனை பண்ணிட்டு வாழ்க்கையை முழுக்க வீணடிப்பா. இவர் வந்து ராவணன் வரான், இவர் ஒரு மரத்துல இருந்தவர் ஒடுங்கி விட்டார். சீதை கிட்ட வந்தவன் முன்னாடி வந்து நிற்கிறான். அவனை பார்த்தவனே பிரபாத்தே கதலி யதா, அப்படியே உடம்பு முழுக்க நடுக்கத்தோட இப்படின்னா, பயம் இல்லை, கூச்சம். பரபுருஷால பார்த்தா இயற்கையா வரக்கூடியதான ஒரு அச்சம். இது ஸ்திரீ தர்மம், அது ஒரு நாணம். அவளை பார்த்து பேசினான். நீ வந்து 10 மாசம் ஆக போறது, உன்னை கொண்டு வச்சு உன்னை மாதிரி சர்வாங்க சுந்தரியான ஒரு பெண்ணை என் ஜென்மால நான் பார்த்ததே கிடையாது. அதனால என் மனசு உன்னை விட்டு வெளியில போகல. இத்தனை பெண்கள் என்னை சுத்தி இருக்கா, என் மனசு அவர்கள்ட்ட எல்லாம் ஈடுபட மாட்டேங்கிறது. உன்னையே நினைச்சுன்னு தான் இருக்க. நீ என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கோ. நீ என்னை கல்யாணம் பண்ணிட்டேன்னா மமாக்ர மகிழ்ச்சி பவா, இப்ப இருக்கிறத்துல முதல் ஸ்தானம் உனக்கு வச்சிருவேன், பட்ட மகிழ்ச்சியா பண்ணிடுவேன், உனக்கு கீழே எல்லாரையும் வச்சுப்பேன். எல்லா போகபோக்கியங்களும் உன்னை சார்ந்தது. நீ நினைச்சா அத்தனை எப்படி வேணாலும் அனுபவிக்கலாம். உங்க அப்பா ஜனகனுக்கு என்ன கேட்கறியோ அதெல்லாம் கொடுப்பேனா. என்னை பார், என் வீரத்தை பார், என் பராக்கிரமத்தை பார், என் பெருமையை பார், என் தவத்தை பார், என் பலத்தை பார். நீ ராமன் எனக்கு எந்த வகையிலையும் ஈடாக மாட்டான். அவன் அற்ப மானுடன், நான் வந்து பராக்கிரமசாலி. நான் தூக்கின்னு வந்தது தப்பு அப்படிலாம் நினைக்க கூடாது. இது மாதிரி ஒரு பொருளை தூக்கின்னு வந்து அடையிறது ராட்சச தர்மம். அது அதனால எங்க தர்மத்தின்படிதான் நான் வந்திருக்கேன். எக்காரணம் கொண்டும் ராமனால இந்த சமுத்திரத்தை தாண்டி வர முடியாது. இன்னைக்கு இல்லை, எத்தனை வருஷமானாலும் எத்தனை யுகமானாலும் ராமனால வர முடியாது. நீ ராமனை நினைச்சுட்டு இருக்கிறது வேஸ்ட். அதனால அந்த மனசை மாத்து, நிவர்த்தயமன். அந்த மனசை திருப்பி என் பக்கம் திருப்பு, என்ன விரும்பு. என்னை விரும்பி என் இஷ்டப்படி நடந்தேன்னா பரம சௌக்கியமா இருக்கலாம். உன் இஷ்டத்தோட நான் உன்னை அடையணும். அவனுக்கு ஒரு சாபம் வேற இருக்கு. ஏற்கனவே ஒரு கந்தர்வ ஸ்திரீ சாபம் கொடுத்துட்டு போயிருக்கான். அது மாதிரி பிருந்தான்னு ஒரு கந்தர்வ ஸ்திரீ பிரம்மலோகத்துக்கு போற சமயத்துல இவன் நிர்பந்தப்படுத்தி அவளை போகிக்க, அதனால பிரம்மா சாபத்தை கொடுத்துட்டான். நிர்பந்தப்படுத்தி ஒரு பொண்ணை தொட்டேன்னா அவன் தலை வெடிச்சு போயிட்டுட்டான். இந்த வேகவதி கதை இதுல வரல, இருக்கு, புராணாந்தரங்கள்ல இருக்கு. ஏற்கனவே அவனுக்கு ஒரு சாபம் இருக்கிறதுனால அவன் நிர்பந்தப்படுத்த முடியாது, இஷ்டப்படிதான் நடந்துக்க முடியும். அதனால உன் இஷ்டத்தை சொல்லு அப்படின்லாம் இவன் சொல்றான். இத்தனைக்கும் பதில் சொல்றதே திருணவந்தரத கிருத்வா பிரத்யுவாச்ச சுச்சிஸ்மிதா. ஒரு தர்பய கிள்ளி, திருணத்தை புள்ள கிள்ளி போடுறா. பொதுவா பரபுருஷனோட நேர பேசக்கூடாது. இது ஒரு ஸ்திரீ தர்மம். இது வாசல்லேருந்து ஒருத்தர் அந்த காலத்துல கூப்பிட்டாருன்னா, சீனிவாசா அப்படின்னு கூப்பிட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உள்ளேருந்து மாமி என்ன தெரியுமா சொல்லுவா, தொட்டில்ல 4 மாச குழந்தை படுத்துட்டு இருக்கும், கோபாலா உங்க அப்பா வெளியில போயிருக்காருன்னு சொல்லும்பா. அதான் கேள்விப்பட்டிருக்கணும், அப்படி பார்த்துருக்கணும். அப்படி ஒன்று உண்டுங்கிறதையாவது தெரிஞ்சுக்கோங்க, அதுக்காக சொல்றேன். அதனால ஒரு தடுப்பு. ரெண்டாவது, அவன் ராட்சசன், இவன் மனுஷ ஸ்திரீ. ராட்சசாலுடைய அந்த தீய சக்தி இருக்கிறதுல அதை தடுக்கிறதுல பிரதானமானது தர்பதான். அதனாலதான் கிரகணத்தும் போது தர்ப போடணுங்கிறது. ஏன்னா ராகு கேத்து 2 பேருமே ராட்சசன், அவனுடைய சாயை மேல படக்கூடாதுங்கிறதுக்காக. அதெல்லாம் விட ஹோமங்கள்லாம் பண்றதே பரிஸ்தரணம் போடுறோம்.
பரிஸ்தரணம் இல்லாமல் போச்சுன்னா தேவதைக்கு கொடுக்குற ஆகுதி அசுர பிரீத்தியாக போயிடும். அதுலேயும் ஒரு வயத்தறிச்சல் சொல்லட்டுமா, அந்த சம்ஸ்காரங்கள்லாம் எல்லாம் மாறிவிடுச்சு. ஒரு குழக்கட்டை எடுத்து போட்டால் ஜம்ப் பண்ணி 12 பேர் உயருது, ஸ்ரத்தையாக தூக்கி உள்ளே போட்டுருவார். அதோட ஓமம் சரியாக போயிடுச்சு. இப்படி கணபதி ஹோமம் பண்ணிட்டே இருக்கிறதே பரிஸ்தரணத்தை தாண்டி இந்த பொருளை எடுத்து திருப்பி அக்னியில் போட்டேன்னா ஆவாகனம் பண்ணின சுவாமி எழுந்து போயிடுவார் வெளியில். அதுக்கப்புறம் அந்த ஹோமத்துக்கு பலன் கிடையாது. வெளியில் கிடக்கிறது தான். ஏன்னா அது வெளியில் போனாலே அசுர பிரீத்தியாக போயிடுது. இதெல்லாம் எத்தனையோ புரோக்ஷணம் பண்ணாத இந்தனங்களையோ சமித்தையோ ஹவிஸையோ பண்ணாலும் தேவதைகள் தொடாதது. சம்ஸ்காரம் அதுதான் ஆஜ்யத்துக்கு அத்தனை சம்ஸ்காரம் பண்ணுறோம். நம்ம ஆஜ்ய சம்ஸ்காரங்கள்லாம் எல்லாமே இருக்கு. வைதீகம்னா அது ஏன் கர்மா பலிக்க மாட்டேங்கிறதுன்னா கர்மா ஜடம். அந்த சிஸ்டப்படி பண்ணாதான் கர்மா பலிக்கும். அது நாலெட்ஜ் இருந்தால் போகாது. ஆச்சாரம் அவசியம். முதல்ல ஆச்சாரத்தோட 5 ஆவர்த்தி பண்ணாலும் பலன் உண்டு. ஆச்சாரம் இல்லாமல் 5000 ஆவர்த்தி பண்ணாலும் வாங்குன்னு கத்த வேண்டியதான். ஒன்றும் பெருசாக பலன் இருக்காது. இந்த பரிஸ்தரணங்கள்லாம் அசுரர்கள் உள்ள வராமல் இருக்கிறதுக்காக தான். அதில் குஷம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப விசேஷம். பவர்ஃபுல் தர்பங்கிறது குஷம்தான். அது மாதிரி ஒன்று எடுத்து பிச்சு போட்டுவிட்டான். போட்டுவிட்டு திருணமந்தரத கிருத்வா பிரத்யுவாச்ச சுச்சிஸ்மிதா. இவ நடுங்கினா பயந்தா அப்படின்னு சொல்லல, சுச்சிஸ்மிதான்னு இருக்கு. அப்படி மந்தஹாசத்தோட பேசுறா. அவனை கண்டு பயம் கிடையாது, கூச்சம்தான். ஒரு ஆம்பளையை கண்டு ஒருத்தர் ஒதுங்குறாள்னா கண்ணில் விடாமல் நிற்கணும்னு நினைச்சான்னாலோ அல்லது அண்ணன்ட்ட நகரணும்னு நினைச்சாலோ அவன் துஷ்டனா இருக்கான், அவன் முன்னாடி தன்னை காமிச்சுக்க கூடாதுன்னு ஸ்திரீ தர்மத்தினால அப்படி இருக்காளே தவிர பயம்னு அர்த்தம் கிடையாது அந்த இடத்துல. அந்த நிலையில சீதை இத்தனை மாசம், இந்த 10 மாசம் ஒரு சத்ருவனுடைய தேசத்துல இத்தனை ராட்சசாலுக்கு மத்தியில பரம கொடூரனான ராவணனுடைய காவல்ல என்ன துணிச்சல்ல என்ன தைரியத்துல இருக்காள்னால் தன் மேல உள்ள நம்பிக்கையில இருக்காள். தன் பாதிவர்த்தியத்துல உள்ள நம்பிக்கையில இருக்கா. அதனால அந்த நம்பிக்கை அவளுக்கு என்னைக்குமே உண்டு. தர்மத்து மேலேயும் நம்பிக்கை உண்டு, தன் மேலேயும் அவளுக்கு நம்பிக்கை உண்டு. அதனால சிரிச்சுட்டே பேசுறாள். நீ என்ன மனசை மாத்திக்கோ, ராமனால வர முடியாது, என்ன பார், என் பராக்கிரமத்தை பார், என் வீர. முதல்ல நீ சொன்னதுலேருந்து சொல்லின்னு வரேன். தூக்கின்னு வருது ராட்சச தர்மம்னா அது அவிவாகிகமான ஸ்திரீய, பரதாரத்தியா. ராட்சச விதானம்னு ஒரு கல்யாணம் இருக்கு. அஷ்ட விவாகத்துல ஒரு விவாகம் ராட்சச விதானம்னு பேர். தூக்கின் போய் கல்யாணம் பண்றது. இன்னைக்கு கிராமத்துல நீயா பொண்ணை கொடுக்குறியா இல்ல தூக்கின் போய் தாலி கட்டணுமான்னு கேட்பா. தூக்கின் போய் தாலி கட்ட கல்யாணமாகாத பொண்ணதான் தூக்கின் போலாமே தவிர கல்யாணம் போன பொண்ணையா தூக்கின் போவா? நீ தூக்கின் வந்தது இன்னொருத்தரோட பொண்டாட்டிய, அது எப்படிடா தர்மமாகும்? முதல் விஷயம். ரெண்டாவது, நான் என் பேர்பட்ட பலசாலி தெரியுமா, பரமேஸ்வரனை பூஜை பண்ணியிருக்கேன், நான் கட்கத்தை அந்த சந்திரஹாசம்னு ஒரு கத்தி வாங்கினான், அந்த பெருமை எல்லாம் சொன்னான். இங்க வேறு இது மாதிரி நான் அதை பண்ணியிருக்கேன் இதை பண்ணியிருக்கேன்னு இந்த முட்டாள் ஜனங்கள் இருக்கு பத்தில 500 ரூபாய் பிரியாணி குவார்டருக்கு ஏமாந்து போறா ஜனங்கள்ட்ட சொல்லி வேணா ஏமாத்தலாம். 4% எல்லாம் அதை ஏமாற்ற முடியாது. உன் யோகியதை என்ன, உன் 4 என்னன்னு எனக்கு புரியாத. நீ என்னமோ பெரிய பராக்கிரமசாலி மாதிரி எங்கிட்ட பீரெல்லாம் விடுறைய. நீ உண்மையான பராக்கிரமசாலியா இருந்தா ராமர் இருக்கிறது என்னடா என்ன தொற்றுக்கணும்னா, நீ உண்மையான பலசாலின்னா ராமன் இருக்கிறது என்ன தொற்றுக்கணும். அவ்வளவு தூரம் வேண்டாம். லட்சுமண சுவாமி இருக்கிறதேவா தொற்றுக்கணுமா வேண்டாமா? 2 பேரையும் ஏமாத்தி மிமிக்ரி பண்ணி மாயாவி மாரீசன் சத்தம் போட வச்சு அண்ணன்ட போக வச்சுட்டு பேடிப்பைய மாதிரி என்னை தூக்கின்னு வந்துட்டு எனக்கு முன்னாடி பெரிய பலசாலி மாதிரி பேசுறியா நீ? எத்தனை மாசம் இல்லை எத்தனை வருஷம் யுகமானாலும் என்ன மாற்ற முடியாது. என்னமோ எங்க அப்பாவுக்கு கொண்டு கொடுக்குறேங்கிறியே. எங்க அப்பா தன் தேசத்தையே தன் தேசம்னு நினைக்காதவன். அவர் ஒரு ராஜா, ஜனகன். ஜனகன் அப்படிங்கிறதுக்கே வைதேகன்னு பேர் அவனுக்கு. விதேக தேசம்னு பேரு, வைதேகன்னு பேர் அவனுக்கு. விதேக கைவல்யத்தை அடைஞ்சவன். சரீரம் வேற ஆத்மா வேறேங்கிற அனுபூதியில உள்ளவன். அதனாலதான் கர்மனைவேக சம்சித்திம் ஆஸ்திதா ஜனகாதயா அப்படின்னு பகவத்கீதையில பகவான் ஜனகனை ரெஃபர் பண்றார் கர்ம மார்க்கத்துக்கு. 700 ஸ்லோகத்துல வேற யாரையாவது சொல்லியிருக்காரா பாருங்க. ஆச்சாரியால் எப்படி சிவானந்த லஹரியில கண்ணப்ப நாயனாரை பத்தி தான் சொல்லியிருக்கா அந்த பக்தியில, வேற யாரை பத்தியும் பேசல. அதுபோல பகவத்கீதையில பகவான் 700 ஸ்லோகத்துல ஒரு மனிதனை ரெஃபர் பண்ணி பேசினார்னு சொன்னா அது ஜனகனை மட்டும்தான். அப்பேற்பட்ட கர்மஜனவன், கர்ம ஞானியவன்.
தன் தேசத்தை தன் தேசம்னு தன்னோட உடமையை தன்னோட உடமைன்னு நினைக்காதவன், அதை விரும்பாதவன், நீ கொடுக்குறதையா வாங்கிக்க போறான். என் மனசை மாத்துங்கிற ரெண்டு விஷயம் சொல்றேன். இப்ப நீ என்ன பாக்குற மாதிரி உன் பொண்டாட்டி இன்னொருத்தரை பார்த்தா உனக்கு தாங்குமான்னு கேட்டான். ஒத்துப்பியா? நீ உனக்கு ஒரு பொண்டாட்டி இல்லை, 7000 பொண்டாட்டி. ராமருக்கு ஒரே பொண்டாட்டி. இந்த 7000 முன்னாடி பெண்கள்ல யாராவது ஒருத்தரை பார்த்தா நீ தாங்குவியா? அதனால எங்கிட்ட மனசை மாத்த சொல்லாத, நீ மனசை மாத்திக்கோ. நிவர்த்தய மனோமத்தா ஸ்வஜனே கிரியதா மனா. மனசை திருப்புன்னா, மனசை திருப்புன்னா மனஹா அப்படிங்கிறத திருப்பினா நமஹான்னு வரும். நீ என்ன நமஸ்காரம் பண்ண வேண்டியவள்டா, உனக்கு ஏண்டா புத்தி இப்படி போறது? என்னைக்குமே யாரோட பழகிறமோ, என்ன படிக்கிறமோ, என்ன சாப்பிட்றமோ அது மாதிரி தான் புத்தி வேலை செய்யும். இங்க இத்தனை பேர் இருந்தும் நல்லவா இல்லையா உனக்கு? புத்தி ராச்சாரவர் இகசந்தோ நவாசந்தி சதோவா நானு வர்த்தசே ததாகி விபரீதா தே புத்தி ராச்சார வர்ஜிதா. ஒரு ஆச்சாரமே இல்லையா உன் புத்தியில? சம்ஸ்காரமே கிடையாத? பிறர் மனைவி அடையணுங்கிற எண்ணம் வரலாமா? இங்க சாதுக்களே கிடையாதா? உனக்கு நல்லதை எடுத்து சொல்றவாளே கிடையாதா? அவள்லாம் சொல்லலைனாலும் நான் சொல்றேன், நீ என்ன வேணாலும் வாழ்க்கையில சம்பாதிச்சுக்கலாம். நீ நல்லவர்களை சம்பாதிக்கலைன்னா எல்லாம் நாசமா போயிடும். கோடிக்கணக்காக சம்பாதிக்கலாம், பணத்தை சம்பாதிக்கலாம், பெருமையை சம்பாதிக்கலாம், பதவியை சம்பாதிக்கலாம். இதெல்லாம் நீடிச்சு உபயோகப்படுற மாதிரி இருக்கணும்னா 4 நல்லவர்கள் நம்மளோட கூட இருக்கணும். அதுதான் இப்ப 2000 ரூபாய் பணம். ஒரு யோக்கியம் கையிலையும் 2000 ரூபாய் பணத்தை வச்சுருக்கான், அயோக்கியம் கையிலையும் வச்சுருக்கான்னா 2000 ரூபாய் பணம் வேல்யூங்கிறது விஷயம் இல்லை, அதை அவன் எப்படி செலவழிக்கிறாங்கிறது தான் விஷயம். அது மாதிரி தவமோ பக்தியோ, பக்தி இருக்குங்கிறதுனால ஒருத்தன் ஒசத்தியும் சொல்ல முடியாது, தவம் பண்றாங்கிறதுனால ஒசத்தியும் சொல்ல முடியாது, இவன் பெரிய பணம் இருக்கிறதுனால ஒசத்தியும் சொல்ல முடியாது. அதை எதுக்கு உபயோகப்படுத்துறான்ங்கிறது தான் விஷயமேங்க. அவன் என்னமா அதை உபயோகப்படுத்துறான் அப்படிங்கிறது தான் விஷயம். அதை வச்சுதான் அவன் உயர்ந்தவனா மட்டமானவனா அப்படின்னு சொல்ல முடியும். நீ பரமேஸ்வரனை குறிச்சு தவம் பண்ணி எல்லா வரனையும் பற்றிய ராவணா நல்லவர்களோட சேர்க்க வேணும்னு ஏன் கேட்காம போனேன்? ஏன்னா எல்லாம் அழிய போறது உனக்கு. இதனால நீ என்னமோ விளையாட்டா நினைச்சுட்டு இருக்க ராமனை. ராமன் ஒத்தருக்கு பதில் சொல்றதுக்கு இந்த ஆள் கிடையாது, லக்ஷ்மணன் ஒத்தருக்கு பதில் சொல்றதுக்கு ஆள் கிடையாது. அவர்கள்லாம் வரவே வேண்டாம். பஸ்மாருக தேஜசா, நானே புடிச்சாம்பலா பண்ணிடுவேன் உன்னை. என்னுடைய தபஸ்னால உன்னை புடிச்சாம்பலா பண்ணிடுவேன். ஆனா ராமனுடைய சங்கல்பம் இல்லை. ராமன் என்ன நினைச்சுட்டு இருக்கார் அப்படிங்கிறது தெரியாம உன்னை பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் நான் வெயிட் பண்றேன். நான் சொன்னதை கேள் ராவணா. இதெல்லாம் அப்படியே பின்னாடி இவர் பேசுறது அப்படியே ஆஞ்சநேய சுவாமியும் பேச போறான். இதெல்லாம் நெகிழ்தத்தமா ஏமாத்தி ஃப்ராடு பண்ணி கமிஷன்ல வந்த சொத்து இல்லடா, உழைச்சு சம்பாதிச்சதுடா. 10 தலை அறுத்து ஹோமம் பண்ணி சம்பாதிச்ச சொத்து இதெல்லாம். 1 வருஷமா 2 வருஷமா லட்சக்கணக்கான வருஷம் தவம் பண்ணியிருக்கேன். தவம் பண்ணி இவ்வளவு பெரிய நிலையை அடைஞ்சுட்டு ஆட்டம் போட்டு அழிஞ்சு போகாதேன்னா, ஒழுங்காயிரு சொன்னத்தை கேளு அப்படின்னு ஒண்ணு அவன் சொன்னா, நான் ஒன்ன மாறுன்னு சொன்னா என்ன நீ எனக்கு உபதேசம் பண்றியா? உனக்கு 2 மாசம் டைம் தானே. இந்த 2 மாசத்துக்குள்ள என் இஷ்டத்துக்கு நீ இணங்கல்லைன்னா 61வது நாள் காலத்தால பிரேக்ஃபாஸ்டே நீ தான், உன்னை வெட்டி சாப்பிடுவேன்னா சொல்லிட்டு கிளம்பி போயிட்டான். ராட்சசிகளை பார்த்து ஒரு மிரட்டிட்டு போயிட்டான். ராட்சசர்களுக்கு பொதுவான ஒரு வேலை என்னன்னா, நித்தியப்படி கம்ப வச்சுன்னு காலத்தால 108 தடவை, மத்தியானம் 108 தடவை, சாயங்காலம் 108 தடவை ஒரு மந்திரம் ஒண்ணு ஜபம் ஒண்ணு. ராவணம் பஜ பர்த்தாரம் பர்த்தாரம் சர்வரக்ஷசாம், ராவணம் பஜ பர்த்தாரம் பர்த்தாரம் சர்வரக்ஷசாம், ராவணம் பஜ பர்த்தா. ராவணனை கணவனாட, ராவணனை கணவனாட, ராவணனை. இதான் பாட்டு. மந்திரிச்சு விட்டா மாதிரி சில பேர் பேசுறதெல்லாமே தெரியும், நான் நிதானமாவே பேச மாட்டான். அவ பேசுறது பேசிட்டே இருப்பான். அது மாதிரி இது அது வாங்குற கூலிக்கு கத்துறது. அதனால பேசாம விட்டுட்டாள் சீதை. அது பின்னாடியும் சொல்ல போறாள் சீதை. ராவணன் வதமாயி ஆஞ்சநேய சுவாமி போய் இந்த ராட்சசிகள் எல்லாம் நான் கொண்டுறேங்கிறார். அவன் உங்களை பாடாப்படுத்தி எடுத்து 10 மாசமா எல்லாத்தையும் வாயில கட்டி பிள்ளையாருக்கு சதுர்தேங்காய் உடைக்கிற மாதிரி ஒரே அடி. நாம இருந்தா என்ன சொல்லுவோம் தெரியுமோ, ஆஞ்சநேயா ஒரு அடி போருமா, 1 2 மிச்சமா தப்பிச்சு படுத்துனா என்ன பண்றது, ஒரு அடிக்கு 4 அடியா போடுமோ. ஆனா அப்படி பாடா படுத்தி எடுத்திருக்காது. 10 மாசமா தூங்க விடாம உட்கார விடாம
சீதை தொடக்கூடாதுங்க. ஏன் அப்படின்னா அவைகள்லாம் என்ன தப்பு பண்ணினதுன்னு கேட்டா, அந்த ராட்சசிகள்லாம் என்ன தப்பு பண்ணினான்னு கேட்டா, கஷ்டின் அபராதி, உங்களை படாப்படுத்திருக்கே அம்மா, 10 மாசமா தூங்க விடலையே, எப்ப பாரு ராவண கல்யாணம் பண்ணிக்கோ ராவணன். அவன் கூலி கொடுத்தா கத்தினதுரான். ராவணன் சம்பளம் கொடுத்தா இது கத்தினது. இப்ப நீ கொடுத்தா அவனுக்கு கத்து. இது கூலிக்கு கத்துற கூட்டம். அதனால பேசாம இருந்தால். இன்னைக்கு அந்த ராட்சசிகள் என்ன பண்ணினார்கள், ராவணன் மிரட்டிட்டு போன உடனே சீதையை பார்த்து பக்கத்துல சுத்தி நின்று மூக்க திருகு, கண்ணை நோண்டு, காதை பிச்சு எடு, குத்து வாயில். எப்பேற்பட்டவன் ராவணன், அகில உலக சக்கரவர்த்தி அவன். யார் இவாளே சொல்லிக்கிறான், இவாளே உலகத்துக்கு ராஜான்னு. இங்க தமிழ்நாட்டில இருந்து உலகத்துக்கே நாயகம்மா, உலகத்துக்கே ராஜாம்மா. அது மாதிரி இவாளே சொல்லிக்கிறான், அகில உலக சக்கரவர்த்தி ஆயும். இவன் நிற்கிறான் எதிர்த்தாப்புல. அப்படி இருக்கிறத மூஞ்சி எப்படி திருப்பிக்கிறா, புல்ல பிடுங்கி போடுறா. இவன் கடாட்சம் நம்ம மேல படமாட்டமான ஒவ்வொருத்தரும் ஏங்கின்னு இருப்பா. என்ன அப்படியே நடி திமிரிடு உனக்கு, நோண்டு கண்ண காதப்பி. இன்னும் ராமன் ராமன்கிற ராமன் ஏதாவது ஒசத்தியா அற்பமானுட தொட்டது தொலங்காதவன். ஒரு கல்யாணம் பண்றதை எல்லாரும் 10 பொருத்தம் பார்க்கற ரொம்ப அதுவே தப்பு. என்ன கேட்டா, அது சந்திரனை வச்சு பார்க்கிற விஷயம். அங்க ஆபஸ்தம்பரும் சொல்றார், இவரும் சொல்றார், ஜாதகமே முக்கியம் கிடையாது. எஸ்யாம் மனச்சக்ஷுஷோர் நிபந்தஸ் தஸ்யா மருத்தி அப்படின்னு ஒரே வார்த்தையில முடிச்சுட்டார். இது சந்திரனை வச்சு பொருத்தம் பார்க்கறது. ஏன்னா எல்லாரும் கன்ஃபியூஷன். கல்யாணம் ரொம்ப தடங்களா இருக்கிறதுக்கு பாதிக்கு மேல ஜோசியா காரணம். ஏற்கனவே ஜாதகம் கிடைக்க மாட்டேங்கிறது. இப்ப 100 ஜாதகம் பிள்ளையோடது இருந்தா 10 கூட பொம்மநாட்டியோடது கிடைக்க மாட்டேங்கிறது. இதை கொண்டு கொடுத்தா பொருத்தம் இல்லைன்னு வேற சொல்றான். அது ஒரு முட்டாள்தனத்துக்கு ஒரு விஷயம் சொல்றேன் நான். 10 பொருத்தம் எதுக்கு, சந்திரனை வச்சுதானே பாக்குறேன். ஏக நட்சத்திரமா இருந்தா சேர்க்கலாம்னு 9 நட்சத்திரம் இருக்கணும். ஒரு பொருத்தம் கூட கிடையாது அதுல. இந்த 10 பொருத்தத்துல ஒரு பொருத்தம் கூட கிடையாது ஏக நட்சத்திரத்துல. எப்படி சேர்ப்பேன்? அப்ப 10 பொருத்தம் முக்கியம் இல்லைங்கிறதுனால தானே ஏக நட்சத்திரத்தை விதிச்சிருக்கா. யோக ஜாதகமானு பார்க்கணும். ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் யோக ஜாதகமா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். நேர் சத்ரு பாவம் இல்லையா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். கேரக்டர் வைஸ் பார்க்கணும், ஆயுஷ் பார்க்கணும். இதெல்லாம் தான் முக்கியமா பார்க்கணும். யோகம் இல்லாத பிச்சைக்கார வேலை கட்டிட்டு 10 பொருத்தம் இருந்து என்ன பிரயோஜனம்? ஆயுஷ் முழுக்க அவனோட எவன் பண்ணாரு? யோகம் வேண்டாமா வாழ்க்கையில? சௌக்கியமா இருக்க வேண்டாமா? அதனால இவெல்லாம் சொல்றாள், நீ கல்யாணம் பண்ணிட்டு இருக்கியா, அவனுக்கு என்ன யோகம்? தொட்டது தொலங்காத வெச்ச தேதியில பட்டாபிஷேகம் நடந்ததா? சரி, காட்டுக்கு தான் வந்தானே, வந்த இடத்துல பத்தினியோடையாவது சந்தோஷமா இருக்கு தெரிஞ்சுதா? உன்னையும் தொலைச்சுட்டு நிற்கிறான். திருப்பி திருப்பி அவனைதான் நினைப்பேன் அப்படின்னு சொன்னா மூளை வேண்டாமா உனக்கு? இது மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குமா யாருக்காவது? கிடைச்ச வாய்ப்பை விடுவாளா? அவனை கல்யாணம் பண்ணிட்டு ராவணனோட சௌக்கியமா இருப்பியா? என்னவோ ராமன் சொல்ற அப்படின்னு உடனே இது நாள் பரியந்தம் பதில் சொல்லாத சீதை இப்ப பதில் சொல்றா. தினோவா ராஜ்யஹீனோவா யோமே பர்த்தா சமே குரு. அவன் தீனனா இருக்கட்டும், ராஜ்யஹீனனா இருக்கட்டும், கையாலாகாதவனா இருக்கட்டும், சொத்து போனவனா இருக்கட்டும், அதிர்ஷ்டம் இல்லாதவனா இருக்கட்டும், எனக்கு கணவன் அவன் தான். யோமே பர்த்தா சமே குரு. எனக்கு எப்போ அவன் பர்த்தாவோ அப்பதான் அவன் குரு, அவனே குரு. இவனை விட்டு என்னை பிரிக்க முடியாது. ஏன்னா என்னோட தர்மம் அது. தன்னித்தியம். கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி வேணா 1000 யோஜனை பண்ணலாம். கல்யாணம்னு தீர்மானம் ஆயிடுச்சுன்னா அதுதான். அது அப்புறம் அதை எப்படி அவனை யோகவானா மாத்தலாம்ங்கிறது தான் நான் முயற்சி பண்ணவே தவிர, இத்தனை பேர்ல என்னப்பா இவனை பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி வச்சாலே, இவன் இந்த அப்பா அம்மாட்ட சண்டை போடும் ஆயுசு முழுக்க சில குழந்தைகள், புருஷாலும் சரி உமநாட்டியும் சரி. அவன் அப்பா அம்மாவை என்ன கஷ்டப்படணும்னு கல்யாணம் பண்ணிப்பா. எல்லாருமே சௌக்கியமா இருக்கணும்னு தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறான். 4 பேருக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதே 2 சௌக்கியமா இருக்கு, 2 கஷ்டப்படுறதுன்னா அது தலையில எடுத்து அதுக்கு என்ன பண்ண முடியும் சொல்லுங்க. எந்த அப்பா அம்மாவும் கஷ்டப்படணும்னு நினைச்சு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கல. அதை சில பேர் சொல்லுவா, இந்த மனைவி வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு கஷ்டமா ஜோசியம், வாயிலே அடிக்கணும் வேணாம். ஏன்னா அவன் ஜாதக ரீதியா இவன் எந்த மனைவி வந்தாலும் அவன் அப்படிதான் சந்தையில நிற்பான். அவன் களத்திர ஸ்தானம் அப்படி கட்டு கிடக்கு. அப்படி சொல்ல வேண்டியிருக்க ஒரு பொம்மநாட்டிய போய் தோற்றம் சொல்லலாமோ? பெரிய தப்பான விஷயம் இல்லையோ அதெல்லாம். இதெல்லாம் விட எத்தனை சொல்றேன். கல்யாணம் ஆகி குழந்தைகள் பிறந்து அவளுக்கும் கல்யாணம் பண்ணி
பேரம்பேத்திகள் பிறந்ததுக்கு அப்புறம் நான் கடைக்கு போன இடத்துல 55 வயசுல ஜாதகத்தை தூக்கின்னு வந்து எங்க ஆத்துக்கும் மாமாவுக்கும் எனக்கும் ரொம்ப சண்டையா இருக்கு, பொருத்தம் சரியா இருக்கான்னு கேட்பான். 55-60 வயசுல ஜாதகத்தை தூக்கின்னு போய் ஜோசியத்தை கணவனுக்கும் எனக்கும் பொருத்தமா இருக்கான்னு. அதை விட வயத்தரத்துல சொல்றேன், அவன் பொருத்தம் இல்லைன்னு வேற சொல்லுவான். யாரு இந்த ஜாதகத்தை சேர்த்தா பொருத்தம் இல்லை. இதெல்லாம் எவ்வளவு பைத்தியக்காரத்தனம், எவ்வளவு ஒரு மூட நம்பிக்கைக்கு ஒரு அளவு வேண்டாமா? ஜாதகம்ங்கிறது ஒரு சாஸ்திரம், ஒரு சயின்ஸ். அது 2 செக்ஷனா இருக்கு. எல்லாருக்குமே புரியுதா மாதிரி சொல்றேன். ஜோசியம் உண்மையா பொய்யாங்கிறது. வானவியல் ஒரு செக்ஷனா இருக்கு. நட்சத்திரங்கள், கிரகங்களுடைய சலனங்கள், சஞ்சாரங்கள், லக்னங்கள், உதயாதி விஷயங்கள், இதெல்லாம் ஒரு பக்கம். அது அப்படியே 100க்கு 200% உண்மை. தனிப்பட்ட மனிதனுடைய வாழ்க்கையில வரும்போது அந்த ஜாதகமும் கரெக்ட் கணக்கு. அந்த ஜாதகத்துக்கு பலன் சொல்றோம் பத்தியில, இன்ன லக்னத்துக்கு இன்னாரி லக்னாதிபதி இங்க இருந்தா, இவனோட சேர்ந்திருந்தா, அவனோட சேர்ந்திருந்தா, இவன் பார்த்தா அவன் பார்த்தாங்கிற விஷயத்துலதான் அபிப்பிராய பேதமே. 18 பேருக்கு அபிப்பிராய பேதமே அதுலதான். அது கால்குலேஷன். அதுல மிஸ் ஆகும். அதுல அந்த சாஸ்திரம் பொய் கிடையாது. சாஸ்திரம் பொய்யா இருந்தா அமாவாசைன்னா அமாவாசை வருது, கிரகணம்னா கிரகணம் வருது, இன்னைக்கு பௌர்ணமின்னா பௌர்ணமி வருது, எல்லாமே கரெக்டா இருக்க பஞ்சாங்கத்துல போட்டபடி. இன்னைக்கே நம்ம இதுலயே ஒரு நீங்களாம் புரிஞ்சதுக்காக சொல்றேன், அப்டேட்டா மனசுல வாங்கிக்கணும். இந்த மங்களாயன் அனுச்சாபத்தில அது ஃபெயிலியர் ஆகாம இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு அந்த நாசா சிவனை கேட்ட போது அவர் சொன்னார், நாங்க பஞ்சாங்கத்தை பார்த்து தான் அதை விட்டோம்னாரு. பஞ்சாங்கத்தை பார்த்து செவ்வாய் எங்க இருக்கு, எந்த இடத்துல அனுப்பிச்சா நம்ம கரெக்ட். இந்த செவ்வாய் இருக்கிற அந்த கால்குலேஷனை பஞ்சாங்கம் சொல்றது. எந்த இடத்துக்கிட்ட செவ்வாய் இருக்கு, அனுப்பிச்சா கிட்டக்க இருக்கும் அப்படிங்கிறத. இந்த கணக்கை பொய்யா இருந்தா சொல்ல முடியுமா? ஜோசியம் சாஸ்திரம், அது உண்மை. அதுக்கு பலன் சொல்றதுலதான் வித்தியாசம் வரும். அதுக்கு தபஸ் வேணும். போறோம் வரவெல்லாம் பலன் சொல்ல முடியுமா? சொல்லுவோம். அதுக்கு வாக்கு சித்தி வேணாமா? அதனாலதான் பாலஜோசியம் விருத்த வைத்தியம்னு சொல்றது. பாலஜோசியம்னா சின்ன வயசு அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லை. பாலேங்கிற மந்திரம் உபதேசம் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம். அம்பாளுடைய மந்திரம் உபதேசமாயி வாக்கு சித்தியோட சொன்னாதான் அது பலிக்கும்னு அர்த்தம். அது தேவதா சஞ்சாரம் தெரிய வேண்டாமா? நம்ம ராஜகோபால தீட்சிதரை பத்தி ஒரு விஷயம் சொல்றேன். ஏன்னா எத்தனை பேரோட பெருமை எத்தனை பேருக்கு தெரியும். இந்த கார் இருக்கு பத்தியெல்லாம், இது நான் வாங்கி 12 வருஷம் ஆகுது. அந்த புதுசுல அவ அதுக்கு சாப்பிட வந்திருக்கேன் நான் ஒரு 6 வருஷம் முன்னாடி. நெல்லை சபாக்கு வந்த உடனே ஒரு ஏதோ பேசினே இருக்கிறதே, இப்ப சமீபத்தில் கார் வாங்கினேன்லான்னா. ஆமான்னு, கோல்டும் வெள்ளையும் சில்வரும் கலந்தா மாதிரி கலரான்னார். அப்படியே சொன்னார். எப்படி மாமான்னு, இன்ன தசாபுக்தி இன்ன விஷயம் இதனாலேன்னா. ஏன்னா அதெல்லாம் உண்மைங்கிறதுக்கு சொல்ல வரேன்னா. எங்க தாத்தாட்ட மெட்ராஸ்ல ஒரு பெரிய பணக்காரர், பிள்ளைக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்க சொல்லணும், பண்ணிக்க மாட்டேங்கிறான். எல்லாரும் நாங்கெல்லாம் சொல்லி பார்த்துட்டோம்னார். அவனுக்கு ஏற்கனவே கல்யாணம் ஆயிடுச்சுட்டார் தாத்தா. சைனாக்காரிய கல்யாணம் பண்ணிட்டு இருக்கான்னா. விசாரிச்சா அவன் சைனாக்காரிய கல்யாணம் பண்ணிட்டு இருக்கான். இப்ப நாங்க கேட்டோம் தாத்தா, நானா நாள் எங்க அப்பா பெரியப்பாலாம் கேட்டா, கல்யாணம் ஆயிடுச்சுங்கிறத சொல்ல முடியும், சைனாக்காரின்னு இப்படி சொன்னேன்னா. கல்யாணம் ஆயிடுச்சுங்கிறத சொல்லிட முடியும். ஏற்கனவே துவாதச ஸ்தானத்தை வச்சு இவன் கல்யாணம் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்லலாம். சைனாக்காரின்னு எப்படி சொன்னேன்னா சிரிச்சுன்னு பேசாம விட்டுருக்காரு தாத்தா. எதுக்கு சொல்ல வரேன்? அதெல்லாம் உண்மை. அதெல்லாம் இப்ப எல்லாமே சத்தியம் உயர்ந்த பதார்த்தங்கள்லாம் ஃப்ராடு கையில போயிடுது. அதனால எல்லாமே ஃப்ராடா போயிடுது. தீனனா இருக்கட்டும், ராஜ்யஹீனனா இருக்கட்டும், அவன் தான் எனக்கு பர்த்தா, அவன் தான் குரு. அது இந்த மதத்துல பொறுத்த பிறந்தும் கல்யாணம்னு ஒண்ணு ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் அதை சாஸ்திரப்படி மாற்ற முடியாது. சட்டம் 1000 வேணாலும் சொல்லட்டும், சாஸ்திரத்துல அதுக்கு மாத்துறதுக்கு இடமே கிடையாது. இதான் சாஸ்திரம், அப்படிதான். இதை எப்படி சரி பண்ணிக்கிறதுங்கிறது தான் நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயம். என்னையும் ராமனையும் பிரிக்கலாம்னு நினைக்காதீங்கோ. சீதை சொல்றார், எப்படி இந்த 11 பேர் தன் கணவனை விட்டு பிரியாதவர்களோ அது மாதிரி நானும் ராமனும். தன்னித்யம் அனுரக்தாஸ்மி யதா சூரியம் சுவர்ச்சலா யதா சச்சி மகாபாகா சக்கரம் சமுபதிஷ்டதி அருந்ததி வசிஷ்டஞ்ச ரோஹிணி சசினம் யதா லோபாமுத்ரா யதா கஸ்தியம் சுகன்யாச்சவனம் யதா சாவித்ரி சத்யவந்தஞ்ச கபிலம் ஸ்ரீமதி யதா சௌதாசம் மதயந்தீவ கேஷினி சகரம் யதா நைஷதம் தமயந்தீவ
பைமீபதி மனோரதா ததாஹமிக்ஷ்வாகுவரம் ராமம் பதி மனோரதா. சூரியனும் சுவர்ச்சலையும் எப்படி சாயா சுவர்ச்சலாம்பா சமேத அப்படின்னு சொல்லுவோம். சுவர்ச்சலைங்கிறது தான் சூரிய பத்னிங்கிறது. எப்படி பிரியாதவர்களோ, இந்திரனும் இந்திராணியும் எப்படி பிரியாதவர்களோ, சந்திரனும் ரோகிணியும் எப்படி பிரியாதவர்களோ, லோபாமுத்திரையும் அகஸ்தியும் எப்படி பிரியாதவர்களோ, செவனரும் சுகன்யையும் எப்படி பிரியாதவர்களோ, சாவித்திரியும் சத்யவானும் எப்படி பிரியாதவர்களோ, கபிலரும் ஸ்ரீமதியும் எப்படி பிரியாதவர்களோ, சௌதாசனும் மதயந்தியும் எப்படி பிரியாதவர்களோ, கேசனியும் சகரனும் எப்படி பிரியாதவர்களோ, நரனும் தமயந்தியும் எப்படி பிரியாதவர்களோ, அதுபோல நானும் ராமனும் தான். ஏன் இப்படி சொல்லுவானே? இந்த 11 பேர் தான் பதிவிரதையில உலகத்துல பாரத தேசத்துல உள்ள அத்தனை ஸ்திரீகளுக்கு பதிவிரதையா தான் சாஸ்திரம் சொல்றது. சுவாசன்யை நம, சுவாசன்யர்ச்சன பிரீதாயி நம, மாத்திரே நம, லலிதா சகஸ்ரநாமத்தை எடுத்து பார்த்தா அப்படிதான் இருக்கு இன்னைக்கு தேசம். ஏதோ 1-2 ஒரு சாபக்கேடா இருக்குமே தவிர பெரும்பாலா பார்த்தா அந்த ஸ்திரீக்களுடைய தர்மத்தை அதை நாசப்படுத்துறது நாம் தான். அந்த ஸ்திரீ தர்மத்தை மாறுற மாதிரி அவளை கொண்டு நிர்பந்தப்படுத்தி இந்த வேலைக்கு போறான்னு சொல்ற பத்தில ஸ்திரீக்கு சுதந்திரம் வேணும்னு. ஏன் அந்த எண்ணம் வந்தது? எம் பணம் நீ பேசுறதுனாலதான். உனக்கு சம்பாதிச்ச அருமை தெரியும், எம்மனம் தானே அப்படின்னு நீ சொன்னதுனால. சாஸ்திரம் என்ன தெரியுமோ சொல்றது? பத்னி பாரீன இஷ்டே பத்னிய இவானும தன் நிர்வபதி அப்படிங்கிறது. நீ சம்பாதிச்சு கொண்டு வந்து பத்னி கையில தான் கொடுக்கணும். உனக்கு செலவழிக்கிறதுக்கு ரைட்டு கிடையாது. சம்பாதிக்கிறதுக்கு தான் உனக்கு ரைட்டு, செலவழிக்கிறதுக்கு பத்னிக்கு தான் ரைட்டு. என்ன சார் நிஜமா சொல்றீங்களா? அப்படிலாம் இருக்கா சாஸ்திரத்துல? என்ன அப்படி இருக்கிறதுனால தானே ஜலம் போட சொல்றோம். தானம் பண்றதே ஜலம் போட சொல்றோமோ. அவ அனுமதி கொடுத்தாதான் தானம் பண்ணலாம். அவ அனுமதி கொடுக்கலன்னா தானம் பண்ண முடியாது. அப்ப சம்பாதிச்சதை செலவழிக்கிற அதிகாரம் முழுக்க பத்னி கையில தான் இருக்கு. அந்த காலத்துலலாம் அப்படிதான் இருக்கும். உள்ள கொண்டு சம்பாதிச்சு கொண்டு கொடுப்பா, ஸ்திரீக்கள் கையில கொடுப்பாள். பெரியவாளா இருந்தா அதுல ஒரு இஷ்யூ வர வேண்டாங்கிறதுக்காக அம்மா இருக்கிற அம்மா கையில கொடுப்பாள், அப்புறம் பத்னி கையில கொடுப்பாள், வாங்கி வைப்பாள். ஏதோ ஆத்துல உள்ளவா தான் வச்சுப்பா. அதை செலவுக்கு அவள் தான் பீரோவை திறந்து எடுத்து கொடுப்பா. கொடுக்குறதவே நேற்றுக்கு 10 ரூபா கொடுத்தேனே என்ன பண்ணலன்னு கேட்பா. இப்படிலாம் ஒரு கணக்கு வழக்கெல்லாம் உண்டு. இது மாதிரி பிரச்சனையெல்லாம் வரல. இவன் வேலைக்கு போய் சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சு எரிச்சப்பட்டு ஆத்திரப்பட்டு நீ செலவு வச்சுட்ட, என்ன பண்ணுறேன்னு தெரியல, எவ்வளோ சம்பாதிச்சாலும் பத்தல, எல்லாத்தையும் ஒழிச்சு விடுறேன்னு சொல்கிறதே தன்மானம் இருக்குது பத்தல. அது என்றைக்குமே டச் பண்ணவே கூடாது. அது முதல்ல தெரிஞ்சுக்கோங்க. யாராக இருந்தாலுமே சரி, அவளுடைய தன்மானத்தை தொட்டேன்னா என்றைக்குமே ப்ராப்ளம் வரத்தான் வரும் வாழ்க்கையில். அதனால அவ வேலைக்கு போகணுங்கிற எண்ணங்கள் வந்தது. குழந்தைகள் உட்பட இப்போ சுதந்திரமா இருக்கணும் தான் நினைக்கிறது. ஏன்னா நீங்க தன்மானத்தை தொடர்றதுனால தானே. சாஸ்திரம் நம்ம வாழ்க்கை முறை சாஸ்திரம் அப்படி கிடையாது. எல்லாரும் பத்திவர்த்தைகள் தான். அப்படி இருக்கிறத 11 பேரை மட்டும் குறிப்பிட்டு சொல்லுவானே அப்படின்னா 2 விஷயம் சொல்ல வரைஞ்ச. ஒண்ணு இந்த ஏன் பதிவிரதைகள் பேரை சொன்னா சீதை அப்படிங்கிறதுக்கு, எந்த தர்மத்துல நாம் இருக்குமோ அந்த தர்மத்துல நமக்கு ஒரு திருதி உறுதி வேணும்னா, லட்சியத்தை நாம் அடையணும்னா மாடல் எடுத்துக்கணும். இப்போ ஒரு கிரிக்கெட்ல ஒருத்தன் வரான்னு வச்சுக்கோங்களேன். கிரிக்கெட் விளையாடணும்னு ஆசைப்படுறான். நீ எப்படி யார் மாதிரிடா வரணும்னு நினைக்கிற அப்படின்னு ஏதோ பேரை சொல்ல போறானோ. செஸ் ஆடணும், ஜெயிக்கணும், சாம்பியனா வரணும்னா ஆனந்த் மாதிரி வரணும்னு ஆசைப்படுறேங்கிற மத்தியில் எதை எடுத்தாலும் அதுக்கு ஒரு மாடலை காமிக்கிறானோ, அதுதான் என்னோட லட்சியம் அப்படின்னு. அது மாதிரி ஸ்திரீக்கள் விஷயத்துல இவா மாதிரி இருக்கணும்னு ஆசைப்படணும். இந்த பதிவிரதைகள் மாதிரி நாம் இருக்கணும் அப்படின்னு. அப்ப நினைச்சா அந்த தர்மம் விருத்தியா, அதுக்கு ஒரு பலம் வரும். அது இது கண்ணுக்கு தெரியாத விஷயம் இது, ஆனா அது ஒரு பலம் வரும். இது ஒரு காரணம். 2வது, இவா 11 பேர் தான் பதிவிரதைகளா, மற்றவர்கள் பதிவிரதைகளா இல்லைன்னா எல்லாருமே பதிவிரதைகள் தான். அதுல வித்தியாசம் இருக்கு. பாகவதத்துல கர்தம பிரஜாபதியோட சரித்திரம் சொல்லும் போது, தேவகூதி சிஸ்ரூஷ பண்ணினால் கர்தமர் அப்படிங்கிற மகரிஷிக்கு, பிதர்பியாம் பிரஸ்திதே சாத்வி பதிமிங்கித கோவிதா நித்தியம் பதியச்சரத் பிரீத்யா பவானிவ பவும் விபும் விப்ஸ்ரம்பேன ஆத்மசௌச்சேன கௌரவேன தமேனச்சா சிஸ்ரூஷையா சௌஹൃதேன வாச்சா மதுரையாச்ச போகணும். அந்த சிஸ்ரூஷையினுடைய அத்தனை விசேஷத்தையும் சொல்றார் பாகவதத்துல. ஒரு கணவனுக்கு எப்படி பணிவிட பண்ணணும் அப்படிங்கிறத இங்கித கோவிதா, இங்கிதம் அறிஞ்சு பண்ணணும்.
கல்யாணமான புதுசில் மட்டும் அமக்கலமாக பண்ணுவா எல்லாருமே. கல்யாணமான புதுசில் எல்லாமே உபச்சாரம் அமக்கலமாக இருக்கும். அதுவும் மாப்பிள்ளை இருக்குல்ல, அதுக்கு வந்தாருன்னு வச்சுக்கோங்க, மாப்பிள்ளையை கவனிச்சு அடி, காஃபி சாப்பிட்றல மாப்பிள்ளை, ஹார்லிக்ஸ் சாப்பிட்றல, ஓல்ட்ரிங் சாப்பிட்றல, பொண்ணுட்டா சாப்பிட்றல, எது பிடிக்குமோ எல்லாத்தையும் வாங்கி வச்சிருப்பார். அதுக்கப்புறம் தீர்த்தம் கூட கிடையாது. 4-5 வருஷம் ஆயிடுச்சுன்னா அதோட முடிஞ்சு. இது இந்த வைத்தியமும் இந்த உபச்சாரங்களும் ஆயுள் சூழலுக்குன்னு நினைச்சு வீட்டோடய வந்துட்டான்னு வச்சுக்கோங்க, அப்படியே பிறண்டு போயிடும் வாழ்க்கையை. அதுவும் 5-6 பொண்ணு இருந்தா கல்யாணம் ஆன புதுசுல அந்த மாப்பிள்ளைக்கு உபச்சாரம் நடக்கும். அடுத்த பொண்ணு கல்யாணம்னா இந்த மாப்பிள்ளை தான் உபச்சாரம் பண்ணணும், இவனை வேலை வாங்க ஆரம்பிச்சிருவா. புதுசா இருக்கிறதுனால ஒரு மதிப்பு இருக்கு. புது காரா இருந்ததுன்னா பாருங்க, தொடச்சு வச்சுட்டே இருப்பான். 2 வருஷம் பார்த்தா டால்டா டின் மாதிரி இருக்கும். அது இந்த வீடுகள் எல்லாம் இந்த வேஸ்டிலாம் பார்த்தாலே தெரியும். அவளை பார்த்தாலே இது புது வேஷ்டி மேலே தூக்கின்னு இப்படி நடக்கிற தேவை. இதெல்லாம் கொஞ்ச நாளைக்கு தான். அப்புறம் அந்த மாமி எல்லா துணியோடையும் சேர்த்து போட்டு அது ஒரு கலர் மாதிரி மிஷினில் இந்த நெல்லையப்பர் கோவிலில் கை தொடச்சிக்கிற துணி மாதிரி இருக்கும். எல்லாம் புதுசா இருக்கிறதே அது மாதிரி செய்யல. நித்தியம் 1000 வருஷம் பண்ணிவிட பிரீத்தியா. சில பேர் அந்த பரம்பரையில அப்பா அம்மாவை அனுசரித்து சிசுரூஷை பண்ணிவிடுவான். நல்ல அப்பா அம்மாவுக்கு இருக்கும், அந்த வாழ்க்கை முறை அப்படியே அடங்கினதாகவே இருக்கும். அந்த ஒரு சிஸ்டத்தில் கட்டுப்பட்டு ஆத்துக்காருக்கு பண்ணிவிடுவார். ஆனால் மனசு ஒட்டாது. இது மாதிரி ஏதாவது இடத்துல தன் மனம் விட்டு பேசுகிற யாராவது கிடைச்சா எப்படி இருக்கு வாழ்க்கைன்னு அதை ஏன் கேட்குற, பாடா படுத்தி எடுக்கிறது. பூஜை முடிஞ்சால் 4 பேர் ஐஷ்ணு வருதுங்கிறது, பூஜைங்கிறது, ஹோமங்கிறது, ராதா கல்யாணங்கிறது, வேத பாராயணங்கிறது, பிராணம் போகிறது ஒட்ட வெடிச்சு மானல்ல அப்படி சாதம் வெடிச்சு கொட்டி பானல்லேம்பர் எல்லாத்தையும் செஞ்சுட்டு வந்து அழுத்துப்பா. அது மாதிரி செஞ்சாலும் தேவகூதினால் பிரீத்தியா சந்தோஷமா செஞ்சா, விஸ்ரம்பேன சோம்பல் இல்லாம செஞ்சா, ஆத்ம சௌச்சேன சுத்தியோட செஞ்சா. இன்னைக்கெல்லாம் எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு தான் ஸ்நானமே. சமையல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் ஸ்நானமே. சுவாமி நைவேத்தியம்ங்கிற ஒரு புத்தி இருந்ததுன்னா முதல்ல ஸ்நானம் பண்ணாம ஒருத்தர் சமைப்பாளா? கூழானாலும் குளித்து குடின்னு ஔவையோடது. ஒரு காப்பியை கூட ஸ்நானம் பண்ணாமல் குடிக்கக்கூடாதுங்கிறது சாஸ்திரம். எல்லாம் சமைச்சு வச்சுட்டு தான் ஸ்நானமே. ஆத்ம சௌச்சேன கௌரவேன நல்ல மரியாதையே கிடையாது. இப்படிலாம் வரிசையா சொல்லின்னு போயிட்டு இத்தனை நான் சொல்ல ஆரம்பிச்சுக்கோங்க, அதுவே பெருசா கூட. இத்தனை சொல்லிவிட்டு சுகாச்சாரியாளுக்கு இந்த தேவகூதி கர்தமருக்கு பண்ணிட சிசுரூஷையினுடைய மகிமையை சொன்னது போரும்னு தோணாம ஒரு வார்த்தை சொல்றார். காந்திமதி நெல்லையப்பருக்கு பண்ணினா மாதிரின்னா பவானி வபவம் விபும் அப்படிங்கிறா. சொல்றது பாகவதம், விஷ்ணு சம்பந்தப்பட்ட கதை. மகாலட்சுமி மகாவிஷ்ணுக்கு பண்ணினா மாதிரின்னா சொல்லணும். அப்படி சொல்லாம பார்வதி பரமேஸ்வரனுக்கு பண்ணினா மாதிரி பண்ணிவிடேன்னு சொன்னா அப்ப பார்வதி தான் பதிவிரதையா? மகாலட்சுமி பதிவிரதை இல்லையான்னா மகாலட்சுமி கிளாஸ் பதிவிரதை, அதுல ஒன்றும் சந்தேகமே கிடையாது. ஆனா அது என்ன ப்ராப்ளம்னா, மகாவிஷ்ணு மாதிரி ஒரு கணவன் ஒரு பெண்ணுக்கு அமைஞ்சா எல்லாருமே மகாலட்சுமி மாதிரி தான் இருப்பாங்க. அது என்ன வீடு, அது என்ன காரு, அது என்ன பட்டு புடவை, ஒரு நாளைக்கு கட்டின்ற புடவை. சில அம்மா நியூஸ் வாசிக்கிறதே பார்த்தீங்கன்னா 365 நாளைக்கு 365 புடவை கட்டின விடாபத்தில். அது மாதிரி 365 ட்ரெஸ்ஸு, நகை, அதுக்கு தகுந்த மேட்சா, காரு, கிளப்பு மெம்பர்ஷிப்பு கார்டு, பம்படிக்கிறதுக்கு செல்ஃபோனு, எல்லாத்தையும் ட்ரெஸ்ஸை அவுத்து போட்டால் மடிக்க வேண்டாம். எல்லாத்துக்கும் மேலே ஆற்றுல காஃபி கூட போட வேண்டாம். சமைக்க வேண்டாம். அதை விட ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் உண்டா சொல்லுங்க? சமைக்க வேண்டாம். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி குக்கு, அதுவும் நார்த் இந்தியாவிலேருந்து நேபாள் 24 மணி நேரம் வெடிச்சு கொட்டிகிட்டே இருப்பான். சமைச்சுட்டே இருப்பான். எல்லா ராத்திரியும் இப்போ இந்த சுவாமி நைவேத்தியமே அவங்க கை வச்சு தான் எல்லா ராத்திரியும் விசேஷமாக டவுன்லலாம் வந்துட்டேன்னா அந்த நேபாளி தான். அதில் யாரோ கொஞ்சம் நம்மளை மாதிரி மடியாக உள்ளவா நேபாளியில் பிராமணாலாம் இருக்காளான்னு தேடுவா. கேட்டாலும் கேட்டா ஆச்சாரத்தோட கேட்டாலும் இருக்கட்டும். இது மாதிரிலாம் வசதிகள் பண்ணி கொடுத்துட்டா கேட்கவே வேண்டாம். எங்கள் ஆத்துக்கார மாதிரி உண்டான்னு தான் சொல்லுவா. ஒரு பிரயோஜனம் ஆத்துக்காரால கணவனால கிடையாதுன்னு இருந்து ஒரு அம்மா சுற்றி சுற்றி வராளே அவளல்லவோ பதிவிரதேன்னா. யார்? சிவபெருமான். தலையில் திட, யானத்தோல், பிளித்தோல், உடம்பு முழுக்க எலும்பு மாலை, கையில் மண்டை ஓடு, உடம்புல சுடுகாட்டு சாம்பல், வசிக்கிறதோ சுடுகாடு, வாகனமோ ஓல்டு இஸ் கோல்டுன்னு இந்த காலமாடு. 4 வருடத்துக்கு ஒரு தடவை எல்லாரும் வண்டி மாத்துறா, அவராது மாற்ற மாட்டாரோ, அதுக்காக காலமாடு. விருத்தோயானம்னு ஆச்சாரியால் ஒரு ஸ்லோகமே பண்ணியிருக்காள். திங்கிறதோ விஷம், எடுக்கிறதோ பிச்சை, வசிக்கிறதோ ருத்ரபூமி. சரி, இதெல்லாம் கூட சமாளிச்சுக்கலாம். சுற்றி சில வரன் என்ன ஆகும், வரன்
சுவாரஸ்யம் இல்லைனாலும் அத்தான் கலெக்டராக இருக்கான், அம்மாஞ்சி மந்திரியாக இருக்கான்னு சுற்றி இருக்கிறத பார்த்து வர சம்பந்தம் பண்ணிடுவான். அது மாதிரி இவரை இப்போ சாதாரணமாக இருந்தாலும் இவரை சுற்றி இருக்கிறவாளை பார்த்து பெருமைப்படலாம்னா சுற்றி இருக்கிறது முழுக்க பூதப்பிரேத பிசாச கணங்கள். இவரையாவது கண் கொண்டு பார்க்கலாம், அதை சுற்றி இருக்கிறத பார்க்கவே முடியாது. இப்படி ஒரு ஆத்துக்காரனை சுற்றி வராளே அவளல்லவோ பற்றி வருது என்ன, அவளால் ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லைங்கிற ரீதியில் என்ன. இப்போ நான் சொன்ன 11 பேர் இருக்கா பத்தில, இவா கணவனால் சௌக்கியத்தை அடைஞ்சதை காட்டிலும் கஷ்டத்தை அடைஞ்சது தான் கூட இவா வாழ்க்கையில். சொன்னால் அந்த 11 பேருக்கு 11 நாள் கதை சொல்லணும், அவ்வளோ விஷயம். அதனால தான் சதிகள்னே கோரக்பூரில் ஒரு புஸ்தகம் போட்டிருப்பான். அதெல்லாம் குழந்தைகளுக்கு தமிழில் ஈரோட்டில் போட்டிருக்காரு, சதிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பாரத தேசத்தில் இந்த பெண் ரத்னங்களுடைய சரித்திரங்கள்லாம். அவர்கள் எப்படி பிரியாதவர்களோ அது மாதிரி நானும் பிரியாதவள், என்னையும் ராமனையும் பிரிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்கிற சமயத்தில் திரிஜடைங்கிறவள் கார்த்தால இது ஒரு 4:45 5 மணிக்கு நடக்கிற சமயம். அவள் ஏற்கனவே தூங்க ஆரம்பிச்சுட்டா. அவள் எழுந்துட்டு மற்ற ராட்சசிகள் எல்லாம் நான் பார்த்தேன், ஒரு உயர்ந்த சகுனம் கனவு பார்த்தேன். ராமருக்கு பட்டாபிஷேகம் நடக்கிற மாதிரி சீதையை நீங்கள்லாம் ஒன்றும் சொல்லாதீங்கன்னு சொல்ல எல்லாம் 5 மணி ஆயிடுத்து. தூங்குற டைம், ஐடி கம்பெனி மாதிரி கார்த்தால 5 மணிக்கு தான் தூங்கவே போவாவா. நிஷாச்சரால்னு பேர் அவளுக்கு. நிசினா ராத்திரியில் முழிச்சுன்னு இருக்கிறவா, பகலில் தான் தூங்குவாவா. தூங்க போயிட்டார்கள். சீதை பார்த்தாலும் இந்த ஊரில் உயிர் வச்சுக்க கூடாது. ஏன்னா இதனால் பரியந்தம் ராவணனை கல்யாணம் பண்ணிக்கோ, ராவணனை கல்யாணம் பண்ணிக்கோங்கிற ஒரு வார்த்தையோடு முடிஞ்சு போச்சு. இன்னைக்கு ராமனை பற்றி குறைவாக பேச ஆரம்பிச்சுட்டான். ராமனை பற்றி குறைவாக பேசினா உயர்ந்த பதிவிரதைகளுக்கு பர்த்தாவை பற்றி குறைவாக பேசினா தாங்காது. ஏதோ பிறந்தாத்துக்கு போகிறோம், பிறந்தாத்து மனுஷால பார்த்தோம்னா பேசிகிட்டே இருக்கிறதே பேச்சு ட்ராக் மாறிவிடும். உங்கள் அதுக்காரர் என்ன பண்ணான், அப்படி சரியா இப்படி பண்ணினேன். இங்கே வேறப்பா, நான் 2 நாள் உங்களோடலாம் சேர்ந்து சந்தோஷமாக இருக்கணும்னு வந்திருக்கேன். நீ அவரை பற்றி குறைவாக பேசி என் மனசை வருத்தப்பட வைக்காதேன்னு சொல்லுவாள். நல்ல பொண்ணாக இருந்தா. ஒரு பெண்ணுக்கு பெருமை கணவனால, ஒரு கணவனுக்கு பெருமை மனைவியால. அது அமையறதை பொறுத்து தான் அவள் வாழ்க்கை உயர்வு தாழ்வுங்கிறது. நீ என்ன சாதிச்சாலும் அதெல்லாம் சாதனை கிடையாது. நல்ல கணவன் அமையலைன்னா தொலைஞ்சு போச்சு வாழ்க்கை, நல்ல மனைவி அமையலைன்னா தொலைஞ்சு போச்சு. அப்போ அதை சரி பண்ணிக்கணும்னு தானே நாம் நினைக்கணும். விட்டு கொடுக்கலாமா, வெளியில பேசலாமா? நல்ல மனைவிக்கு தாங்கவே தாங்காது. சீதை அதனாலையும் உயிரை வச்சுக்க கூடாது அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணினாள். இன்னொரு காரணமும் இருக்கு அதுல. இவன் ராவணன் கொடுத்த எதையுமே அவள் தொடரல. நகை கொடுத்தான், ஆகாரம் கொடுத்தான், புடவை கொடுத்தான், வாசனா திரவியங்கள் அலங்கார வஸ்துக்கள்லாம் கொடுத்தான், கட்டில் மெத்தையில, அதெல்லாம் எதையுமே தொடவே இல்லை. இப்ப 2 மாசம் உயிர் பிச்சை கொடுத்துருக்கான். இந்த உயிருக்கு சொந்தக்காரன் ராவணனா? ராமன் தான் சொந்தக்காரன். அப்ப இவன் எப்படி உயிரை எடுக்க முடியும்? அதனால உயிரை விட்டுடணும். அவன் தொடர்றதுக்கு முன்னாடி எப்படி உயிரை விடலாம்? இந்த ஊர்ல எப்படி உயிரை விட முடியும்? தூக்குல தொங்க. உயிரை விடுறதுக்கு 3 வழி தான் இருக்கு. தூக்குல தொங்கலாம், விஷம் சாப்பிடலாம், கத்தி எடுத்துன்னு குத்திக்கலாம். விஷஸ்ய தாத்தா நகிமேஸ்தி கஷ்டித் சஸ்திரஸ்ய வா வேஷ்மணி ராட்சசானாம். இந்த ஊர்ல யார் விஷம் தர போறா? இந்த ஊர்ல யார் கத்தி கொடுப்பா? இந்த ஊர்ல யார் கயர் கொடுப்பா? கத்தி கயர் விஷம் எதற்கு? அனசூயம்மா பின்னி விட்ட பின்னல் இருக்கு. இதையே கழுத்துல முடிங்கி கட்டிந்து கயரா பண்ணிடுவோம்னு உத்பத்திய வேண்யு கிரகணேன சீக்கிரம் அகம் கமிஷ்யாமி யமஸ்ய மூலம் உபஸ்திதா சா மிருது சர்வகாத்ரி சாகாம் கிரஹீத்வாத நகஸ்ய தஸ்ய தஸ்யாஸ்து ராமம் பிரவிசிந்தயந்த்யாஹ ராமானுஜம் ஸ்வஞ்ச குலம் சுபாங்க்யாஹ சோகாநிமித்தானி ததா பஹூனி தைர்யார்ஜிதானி பிரவராணி லோகே பிராதுர்நிமித்தானி ததா பபூவுஹு புராபி சித்தான்யுபலக்ஷிதானி. இப்படி கட்டிக்கிறதுக்கு போயிட்டா ஒரு கலையை போய் தொடரான். அது எந்த கலைன்னாலும் தஸ்யன்னா. எந்த கலை? எந்த கலையில் உட்காந்து ஆஞ்சநேயர் எல்லாம் பார்க்குறாரோ அந்த கலை. எங்கேயாவது ஒரு மூலையிலவே சுதங்கியிருந்தான்னா தெரியாது. ஆஞ்சநேயர் வால்மீகிக்கு நடந்த கதை தான், ஆனால் கண்ணுக்கு எதிர்த்தாப்புல தெரியறது. இவன் எப்படிப்பட்டவள்? மிருது சர்வகாத்ரி. தூக்கு போட்டுக்கிறா பத்தில, தூக்கு போட்டவெல்லாம் உயிர் போயிடாது அவனுக்கு. சில பேர் குண்டனா இருந்தானா 10 நிமிஷம் உதச்சுட்டு இருப்பான். பார்த்து கழுத்தை எடுத்து விட்டு கழுத்தை நீவி விட்டு 2 டம்ளர் தண்ணியை கொடுத்தா பயப்படி கிளம்பிடுவான்.
சில பேருக்கு ஒரு வியாஜம்தான், இப்படி மாட்டின க்ஷணத்துல உயிர் போயிடும். அது மாதிரி இவ பூஞ்சையான உடம்பு, அதனால பயப்படுறா. இந்த குளோரோஃபார்ம்னு வைப்பா மூக்குல, இப்பதான் இன்ஜெக்ஷன் வந்திருக்கு. முன்னாடி மூக்குல குளோரோஃபார்ம் வைப்பா, ஒரு இது மாதிரி ஒரு கேஸ் மாதிரி வச்சுட்டு 1 2 1 2 3 4 5 சொல்லும்போம்பா. ஆப்ரேஷனுக்கு முன்னாடி 1 2 3 4 5 6ங்கிறதுக்குள்ள உள்ள விடுவோம். நோஞ்சானா இருந்தா 100 100 102 103 வந்தோம். அவனுக்கு இந்த குளோரோஃபார்ம்லாம் வேலையே செய்யல. ஏன்னா அவன் கிண்ட அடியா இருக்கான், கிண்டனா இருக்கான். அது மாதிரி உள்ளவள் இல்லையே சீதே, ரொம்ப சாஃப்டாச்சு அப்படின்னு யோசனை பண்றார். சீதையும் கட்டின்றவள் உயிரை விடாம தஸ்யாஸ்து ராமம் பிரவிச்சிந்தயந்த்யாக, ராமனை தியானம் பண்ண சுப சகுனங்கள் ஏற்படுறது சீதைக்கு. இடது கண்ணு, இடது கை, இடது தொடை, இடது உதடு இதெல்லாம் துடைக்கிறது. இது ஸ்திரீக்களுக்கு இடது பாகமும் புருஷாளுக்கு வலது பாகமும் துடிச்சா சகுனம், சுப சகுனம். அது மாறா இருந்தா அபசகுனம். இது உயிரை விடுற சமயத்துல இந்த சகுனம் என்ன பண்ண போறதுன்னு நினைப்போமோன்னா, புராபி சித்தானி, ஏற்கனவே இது பலிச்சிருக்கு சீதைக்கு. ரெண்டாவது, உலகத்துல படித்தவன் பாமரன், பணக்காரன், ஏழை, உயர்ந்தவன், தாழ்ந்தவன், இந்த பாகுபாடெல்லாம் இல்லாம எல்லாரும் நம்பர விண்ணுன்னா அது சகுனம் தான். நீங்க சாதாரண பாமரன் இல்லை, சதுசாஸ்திர வேத்தா கணாந்தம் சலக்ஷணமா சொல்லக்கூடியவர் நல்லையப்புற சன்னதியில போய் தேங்காய் உடைச்சா கூட தேங்காய் உடை சரியா உடையதான் தான் பாப்பறவர். அர்ச்சனை பண்ணா கூட ஏதோ ஒரு பாமரன் அது மாதிரி பார்த்துட்டு போனான்னா நியாயங்களா. 10 தேங்காயில ஒரு தேங்காய் சரியா தான் உடையாது, ஏதோ உள்ளி தேங்காயா இருக்கும். அது ஏன் நமக்கு வரணும்? அதான் இந்த கேள்வியே. தேங்காய் சரியா உடைஞ்சுதான்னு பார்க்குறவனோ, ஏன்னா அவர் 108 அர்ச்சனை சொன்னாரா சொன்னாலையாங்கிறதுலாம் நமக்கு கணக்கு கிடையாது, தேங்காய் சரியா உடைஞ்சுதான்னு தான். அப்போ சகுனத்தில் அத்தனை நம்பிக்கை இருக்கு, எவனுக்கும் இருக்கு. எல்லாம் பேசலாம், கோவில் இல்லை, குளம் இல்லை, சாஸ்திரம் இல்லை, நான் அதை பண்ணுவேன் இதை பண்ணுவேன்னு. அவன் ப்ராக்டிக்கலில் வரது. அதனால தான் பார்த்தாலே தெரியும் அது அது இது அவ்வளோ சுலபமாக அழிச்சிட முடியாது, அவ்வளோ சுலபமாக அழிச்சிட முடியாது. ஏன்னா சத்தியம், சத்தியத்தை நீங்கள் என்ன போட்டு மூடினாலும் மேலே வரத்தான் வரும், எல்லாத்தையும் தாண்டி அது நிற்கதான் நிற்கும். கடைசியில் கொஞ்ச நாள் வேணா மறைக்கப்பட்டதா வேணா இருக்குமே தவிர, எத்தனை மேகம் மறைச்சாலும் சூரியன் இல்லைன்னு ஆயிடுமா என்ன? சூரியன் இருக்கிற இடம் பார்த்தாலே தெரியுமே, வெளியில வேணா சூரியன் தெரியாத, சூரியன் உதயமா இருக்குன்னு தெரியுமோன்னு அது மாதிரி சத்தியம் அப்படிங்கிறது. சகுனம்ங்கிறது ஒரு சாஸ்திரம். இந்த சமயத்துல ஆஞ்சநேய சுவாமி ராமாயணத்தை சொல்லி சீதை அப்படி திரும்பி பார்க்க, ஆஞ்சநேயர் கீழே இறங்கி வர, பக்கத்துல வர, தன்னை அறிமுகப்படுத்திக்க. முதல்ல சந்தேகப்பட்ட சீதை, உண்மையாவே நீ ராமதூதனா, இன்னொரு தடவை ராமனை பத்தி வர்ணின்னு சொல்ல வர்ணிச்சுட்டு சீதை சந்தோஷமா இருக்கிற சமயத்துல 3வது தடவையும் ராமாயணம் சொல்லி, நான் ராமதூதன்கிறதுக்கு அடையாளமா இந்த மோதிரத்தை கொடுத்துருக்கார் பாருங்கோமா அப்படின்னு சொல்லி, ராமநாமாங்கிதம் சேதம் பஷ்யதேவ்யங்குலீயகம் பிரத்யார்த்தம் தவா நீதம் தேன தத்தம் மகாத்மனா. கொஞ்சம் இதெல்லாம் நாளைக்கு விஸ்தாரமா சொல்றேன். அப்படி கையில காமிக்க, அது ராமான்னு எழுதப்பட்ட மோதிரம், அடையாளத்துக்கு தான் கொடுத்துருக்கா. சீதையிட்ட கொடுத்துடுவான்னு அவர் சொல்லல. ஆனா சீதை என்ன பண்ணினான்னா, கிரகித்வா பிரேக்ஷமானாசா, கையை போட்டு அப்படி தொட்டு எடுத்துட்டான். எடுத்து தனக்கு உரியதா எடுத்துட்டு மார்பில வச்சுட்டு, பர்த்தாரமிவ சம்பிராப்தா, தன் கணவனையே அடைஞ்சா மாதிரி. ஏன்னா நாமி நாம்னோஹோ அபேததா, 2-3 காரணம். விரலை பார்த்தா, அந்த மோதிரத்தை பார்த்த உடனே விரல் ஞாபகம், விரல் ஞாபகம் வந்தோடனே கை, கை ஞாபகம் வந்தோடனே தோல். சிரமு குட்ட குண்டல திலகச்சாரு உதார அங்க விபூஷணம் ஆஜானுபுஜ சரச்சாபதர சங்கிராமஜித கர தூஷணம் இதி வததி துளசீதாச சங்கர சேஷ முனி மனரஞ்சனம் மம ஹிருதய குஞ்ச நிவாச கரு கமாதி கலதல கஞ்சனம் ஸ்ரீராமச்சந்திர கிருபாலு பஜமன் ஹரண பவ பய தாருணம். ராமாயணத்தோட சாரமான தோஹாது கபீர்தாசரோட, இது துளசிதாசரோட.
பகவான் எப்படி தரிசனம் கொடுத்தானோ அப்படி வர்ணிக்கிறார். அதை பிரத்யக்ஷமானத சிரமுக்குட்ட குண்டல திலகச்சாரு உதார அப்படி உதாசாடு பாகுவாம்பா. தோல் கண்டார் தோளே கண்டார் தொடுகழல் கமலம் மன்னத்தால் கண்டார் தாளே கண்டார். அது எப்பேற்பட்ட கையினால் தொடுகழல் கமலம் மன்ன, அது காலவே தொடரதான் அந்த கை, அப்பேற்பட்ட புஜம். அதெல்லாம் ஞாபகம் வர சீதைக்கு தன் கணவனா நினைச்சு சந்தோஷமா இருந்தாள்ங்கிற பிருந்தம். நாளைய தினம் சுந்தரகாண்டமும் பூர்த்தி, ராம பட்டாபிஷேகத்தோட பூர்த்தியானது இந்த உபன்யாசமானது. காத்தால பாராயண விசேஷம் நடக்கிறது. இந்த மாதம் முழுக்க இருக்கும் பாராயணம். செவ்வாய்க்கிழமை பிறந்தும் பாராயணம் இருக்குது. செவ்வாய்க்கிழமையோட சுக்ல யஜுர்வேத பாராயணமும் முடிகிறது. அதனால் எல்லா ஆஸ்திக அன்பர்களும் அதில் கலந்துண்டு வேத புருஷனான பகவானுடைய, ஏன்னா வேதத்துக்கு பகவான் தான் தெய்வம். வேதோக்கிலோ தர்மம், தர்மத்துக்கு மூலம் வேதம், வேதத்துக்கு மூலம் எச நிஸ்வசிதம் வேதாஹா அப்படின்னு பகவானுடைய மூச்சக்காத்தா சாஸ்திரங்கள் சொல்றது. இந்த வேதத்தை ரட்சிக்கணுங்கிறதுக்கு தான் பாராயணம்ங்கிறது. ஏன்னா அதை திருப்பி திருப்பி சொல்லணும். ஓதாமல் ஒரு நாளும் இருக்க வேண்டாம், வேதோ நித்தியம் அதீயதாம் அப்படின்னு ஆச்சாரியால் சொல்றாலும் அதை சொல்றது தான் அதுக்கு தபஸே. அந்த பாராயணம் நடக்கிறது. இந்த தேசத்துக்கே, இந்த நகரத்துக்கே, இந்த மக்களுக்கே சுபிக்ஷத்தை கொடுக்கக்கூடியதான அந்த மந்திரங்கள். ராம பட்டாபிஷேகம் நாளைய தினம் குழந்தைகள் எல்லாம் வைஷ்ணு வரணும். புத்திரகாமஸ்து புத்திரான்வை தனகாமோ தனானிச்சா லபதே மனுஜோலோகே ஸ்ருத்வா ராமாபிஷேச்சனம்னு என்னென்ன பிரார்த்திச்சுன்னு பண்ணுறோமோ எல்லாத்துக்கும் மேலே வம்ச விருத்தி ஏற்படும். புத்திரகாமஸ்து புத்திரான் தர்மமான பரம்பரை ஏற்படும். அதுக்குள்ள ராமாவதா பட்டாபிஷேக சர்க்கம், பட்டாபிஷேகம் எல்லாரும் வந்து சிரவணம் பண்ணி ராமபிரானுடைய பரிபூர்ண கிருபையை அடையணும்னு பிரார்த்திச்சுக்கிறோம். பலான் ஸ்வகீயான் தவசன் நிதானே दिव्यान्नदानात् परिपालयद्भिः सदा पठद्भिश्च पुराणरत्नं संसेवितायास्तु नमो हरेते. नारायण 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 नित्यान्नदात्रे च महीसुरे नित्यं दिविस्थैर्निशिपूजिताय मात्रा च पित्रा च तथोद्धवेन संपूजितायास्तु नमो नमस्ते. नारायण 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 जानकीकान्तस्मरणम् आञ्जनेयमूर्ति की